السلام علیکم، خوش آمدید، بھلی کرے آیا جی آیا نو وشد کے بخیر راگلے نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں صبا شیخ۔ نیا دن ایک خوشگوار دن کا عزم لیے تازہ احساس نئی تمناؤں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے لیے کئی موضوعات لے کر آئے ہیں جن پر تفصیلی گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے پاکستان کے طلبہ نے بین الاقوامی امتحانات میں بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ طلبہ نے کس چیز کا امتحان دیا تھا، کتنے نمبر حاصل کیے تھے، یہ سب پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ اچھا، اسکول جائیں گے تو کھانا بھی ملے گا۔ سرکاری اسکولز میں لنچ فری ملنے لگا ہے، یہ اقدام کس کا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، آگے چل کے اس پہ بھی ہوگی بات۔ جتنا تیل مہنگا ہوگا اتنا کرایہ بڑھے گا۔ ٹرانسپورٹرز نے اعلان کر دیا ہے کرایوں میں اب تک 100 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کا احوال بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب ایسا ہوگا تو چڑچڑا پن تو ہوگا، ظاہر ہے، بات بات پر غصہ بھی آئے گا، کسی کا غصہ کسی اور پر نکالا جائے گا، چیخنا، ہاتھ اٹھانا، یہ سب عدم برداشت کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب کیوں ہوتی ہے، کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی آج بات کریں گے۔ پاکستانی نژاد برطانوی آرٹسٹ کو آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کر لیا گیا ہے۔ یہ کون آرٹسٹ ہیں، ان کا کیا کہنا ہے، آگے چل کر جانیں گے۔ اور پاکستانی مجسمہ ساز نے اپنے فن سے پاک فوج کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ خراج عقیدت پیش کرنے کا ان کا کیا انداز ہے، یہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ میں فیصلہ کن مقابلے جاری ہیں، کس ٹیم کی کیا پرفارمنس ہے، کون کس سے ہار رہا ہے اور کون سا کھلاڑی کیا کھیل رہا ہے، اس سب پر بھی آج ہم بات کریں گے ان کی پرفارمنس کے حوالے سے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم نے ایک اور تاریخ رقم کر دی ہے۔ مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے پہلی بار پاکستان کا دورہ کیا، اہم ملاقاتیں کی، کورونا سے بچاؤ کے لیے پاکستان کی حکمت عملی حیران کن قرار دے دی گئی۔ معزز مہمان کو خصوصی تقریب میں ہلال پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ایک اور تاریخ رقم کر دی۔ عمران خصوصی دعوت پر بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے سربراہ اور بانی مائکروسافٹ بل گیٹس کا پہلا ایک روزہ دورہ پاکستان۔ ایوان صدر میں خصوصی تقریب ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے معزز مہمان کو ہلال پاکستان کا ایوارڈ عطا کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے بل گیٹس کے اعزاز میں ظہرانہ دیا۔ 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ عمران خان نے برادر ہمسایہ ملک کا مسئلہ اٹھا دیا، کہا دنیا انسانی بحران کے دہانے پر کھڑے 40 ملین افغانوں کی مدد کرے۔ بل گیٹس نے بھی تائید کر دی، کہا افغانستان میں حکومت کوئی بھی ہو، سب کے لیے انسانی ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ قومی ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل پولیو ٹاسک فورس اجلاس میں بھی بل گیٹس کی شرکت۔ بتایا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گزشتہ 13 ماہ کے دوران پولیو کا ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا۔ بل گیٹس نے پاکستان کا عزم متاثر کن قرار دیا۔ ویکسینیشن ٹیموں کے شہید ورکرز کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ بل گیٹس NCOC ہیڈ کوارٹرز میں کورونا سے متعلق اجلاس میں بھی پہنچے۔ عالمی وبا سے نمٹنے میں پاکستان کے کردار اور حکمت عملی کو حیرت انگیز اور قابل ستائش قرار دیا۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی پاکستان میں فلاحی کاموں کے لیے کیا کیا خدمات ہیں، آپ کو یہ دکھاتے ہیں۔ بل گیٹس کے دورہ پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ مائکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس کو ہلال پاکستان کے تمغے سے نوازا گیا۔ بل گیٹس کی پاکستان کے لیے خدمات اگر دیکھیں تو ان کی فلاحی تنظیم پاکستان کو خصوصی توجہ دیتی ہے اور 2001 سے یہاں کام کر رہی ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ کے مطابق پچھلے 21 سال میں ان کا ادارہ پاکستان میں 90 سے زائد منصوبوں کے لیے $50 کروڑ یعنی 85 ارب روپے سے زیادہ کی امداد دے چکی ہے۔ جن اداروں کو امداد دی گئی ہے ان میں شامل ہے آغا خان یونیورسٹی، سندھ حکومت، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا حکومت بھی اس میں شامل ہے، قومی ادارہ برائے صحت، عالمی ادارہ برائے صحت پاکستان، فیملی پلاننگ بھی اس کا حصہ ہے، جبکہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز اور دیگر NGOs بھی اس میں شامل ہیں۔ ان اداروں کو پولیو، اس کے علاوہ کورونا وائرس اور دیگر وبائی امراض، اس کے علاوہ زچہ بچہ کی صحت، تعلیم، فیملی پلاننگ، غریبوں کے لیے مالی خدمات اور سیلاب کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے امداد دی گئی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شہزاد بیگ صاحب نے، نیشنل کوآرڈینیٹر پولیو پروگرام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے شو کے لیے سر وقت نکالا۔ سر ابھی ریسنٹلی جو ہے ابھی ہمارا وزٹ ہوا ہے یہاں پر جو بل گیٹس آئے ہیں، اس وزٹ کے حوالے سے ذرا ہمیں کچھ بتائیے، کیسا یہ وزٹ رہا اور اس کے کیا جو ہے وہ امپیکٹس پڑیں گے اب؟ جی السلام علیکم۔ بل گیٹس صاحب نے کل صبح 8:30 بجے نیشنل EOC کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ کیا
اور ان کے دورے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا. وہ پرائم منسٹر کی دعوت پر آئے تھے، لیکن جو ان کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہ پاکستان میں پولیو کی پروگریس اور اس کا وہ سمجھ سکیں کہ جو ہم نے گینز حاصل کی ہیں پچھلے 1 سال میں، جو کہ پولیو کا کیس رپورٹ نہیں ہوا، وہ کتنے ریئل ہیں، اور کیا پاکستان کا پروگرام اتنا روبسٹ ہے کہ ہم اس کو سسٹین کر سکیں. جی جی اچھا سر، آپ کی جانب سے بریفنگ بھی دی گئی، تو اوور آل کیا بات چیت ہوئی، کیا ڈسکشن ہوئی اس میٹنگ میں؟ جی ہماری طرف سے تو جو زیادہ تر تھا وہ ہم نے ان کو پروگرام کا پورا ایکسپلینیشن دی کہ ہی وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر پاکستان میں پولیو کا کوئی کیس نہیں ہوا، لیکن افغانستان میں 4 کیسز لاسٹ ایئر ہو گئے تھے اور 1 کیس جو ہے وہ اس سال بھی ہو گیا ہے، اس کے پاکستان پہ کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں. وائرس کا جو سرکولیشنز ہے وہ ساؤتھ کے پی میں موجود ہے، اور دونوں صوبوں کے پاکستان میں اور افغانستان کے درمیان جو پاپولیشن موومنٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے، تو اس کے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا جو ایک اور ان کو کنسرن تھی کہ جو ہماری ویکسینز وغیرہ کی اویلیبلٹی ٹھیک ہے، کوئی ڈونیشنز، کوئی فنڈنگ کے ایشوز تو نہیں ہیں، ان سب چیزوں کے بارے میں ان کی کنسرن تھی، تاکہ وہ ایک بیسیکلی ہی وانٹیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے پروگرام میں ہم کہاں پہ ہیں. تو ہم نے ان کو بڑی مکمل بریفنگ دی، اور جو ان کے جو تاثرات تھے وہ یہی تھے کہ آئی ایم امپریسڈ اور لیکن جو دوسری بات جس پر انہوں نے اسٹریس دیا کہ ایک ان نون ہے، اور وہ ان نون ہے کہ افغانستان میں وائرس کی کیا سچویشن ہوتی ہے. دیٹ از اس کے بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وائرس جو ہے وہ ساؤتھ کے پی میں اس وقت ہے، اس کا مطلب ہے ہماری تمام کوششیں اس علاقے پہ مرکوز ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ وائرس وہاں سے نکل جاتا ہے اور لاہور، کوئٹہ یا کراچی جیسے بڑے شہروں میں وہ نمودار ہوتا ہے، تو پھر اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب یہ مجھے بتائیے کہ کافی سر حاصل گفتگو بھی رہی، یہ کیسے انشور کیا جائے گا کہ فیوچر میں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں؟ ایک چیز. دوسری چیز، بل گیٹس نے خود اس حوالے سے کیا کچھ سٹیپس اٹھانے کے لیے تجاویز دیں؟ اور تیسری چیز یہ جو آپ کہہ رہے ہیں افغانستان والے معاملات، اوبیسلی یہ تھوڑا سا ہمارے ڈومین سے اس لیے بھی باہر ہے کہ یقیناً کراس بارڈر جو ہوتے ہیں آپ کی موومنٹ وہ تو ضرور ہوتی ہے، لیکن ایسے میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستان اپنے شہریوں کو ویکسین دے سکتا ہے، وہاں سے آنے والوں کو یا وہاں جا کے تو ویکسینیشن کے معاملات نہیں ہو سکتے. پھر ہمارے یہاں بھی ویکسینیشن پہ لوگ کس طرح ریزسٹ کرتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے، تو اس سب پہ ذرا مجھے بتائیں. جی پاکستان افغانستان میں تو نہیں جا کے ویکسینیشن کر سکتا، لیکن ہم یہ چیز انشور کر سکتے ہیں کہ جو بھی فیملی، جو بھی بچہ افغانستان سے پاکستان میں کسی بھی روٹ سے داخل ہو، وہاں پہ ہماری ٹیمیں موجود ہونی چاہیے تاکہ وہ ان کو قطرے پلا سکیں. اس کے بعد ہمیں یہ میکانزم زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پاکستان میں داخل ہونے کے بعد کن علاقوں میں جا کے سیٹل ہوتے ہیں، ان کی رجسٹریشن اور ان کو وہاں پہ جا کے ان گھروں میں جا کے ویکسینیٹ کرنا. جو پاپولیشن کی بجائے افغان ریفیوجی کیمپس میں جا کے پناہ گزین ہوتے ہیں ان کو وہاں جا کے ویکسینیٹ کرنا، اور اس کے بعد وہ پاپولیشن جو وہاں سے پاکستان میں داخل ہونے کے بعد نارتھ وزیرستان یا ساؤتھ وزیرستان یا چمن کے ذریعے داخل ہونے کے بعد اگر وہ اس کے بعد کوئٹہ اور اس کے بعد کراچی یا اس کے بعد ڈی جی خاں اور اس کے ذریعے لاہور یا وہ نارتھ وزیرستان سے اسلام آباد اگر وہ ان علاقوں میں جاتی ہے، تو ہمارے ٹرانزٹ ٹیمیں جو ہیں وہ ہم صرف گھر گھر ہی نہ جائے بلکہ ہر اس جگہ پہ جہاں پہ جو پاپولیشن کی موومنٹ ہو رہی ہے ان کو صحیح ویکسینیٹ کر سکے. اس کے علاوہ جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو کمیونٹی ریزسٹنس ہے، جو ہماری ٹیموں پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ جی آپ بھی اسی علاقے سے ہو تو لہٰذا ٹھیک ہے قطرے نہ پلاؤ، اس چیز کو ہم کس طرح میٹیگیٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک ایسا کنسرن تھا
जिस पे काफ़ी तफसील से बात हुई। अच्छा, और डॉक्टर साहब जैसे कि आपने खुद भी कहा कि हमारे यहाँ जो कम्युनिटी रेजिस्टेंस है ऑल्दो के शहरों में इतनी नहीं है लेकिन दूर फार फ्लंग एरियाज़ में बहुत ज़्यादा होती है। बिल गेट्स साहब की जानिब से मज़ीद इन्वेस्टमेंट की बात हुई, वैक्सीनेशंस की बात हुई इस सब्जेक्ट में, प्लस ये कि हमने पाकिस्तान ने अपने तई आगाही प्रोग्राम से लेकर पोलियो वर्कर्स उनकी ट्रेनिंग तक बहुत कुछ किया है। आगे चल के क्योंकि अब इक्का दुक्का केसेस आ जाते हैं तो उसके चक्कर में पूरी मेहनत जो है ना वो बर्बाद होती नज़र आती है दुनिया के सामने। तो आगे चल के कोई अलग तरीके का प्रोग्राम लाना चाह रहे हैं आप लोग या क्या करना चाह रहे हैं? जी, इस दफ़ा हमने ये जो सबसे पहला जो काम ये किया था कि हमने इस जो हमारा पोलियो का प्रोग्राम है इसमें सिर्फ हमारी कोशिशें और पैसा ही नहीं है, इसमें बहुत सारे शहीदों ने अपनी जानें भी दी हैं और हमने उनकी तस्वीरें भी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी और बिल गेट्स साहब से भी शेयर की कि तकरीबन 50 लोगों ने अपनी शहादत का जाम नोश किया है और उनमें से 36 हमारी फ़ीमेल फ्रंट लाइन वर्कर्स थी और 14 जो थे वो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़ पुलिस वाले जो थे उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। और हमने ये भी प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त की कि हमें उनकी कुर्बानियों को रायगा नहीं देना चाहिए और जहां हमें अपनी एफ़र्ट्स को डबल करने की ज़रूरत है और हमारी तरफ से उनको खराज तहसीन यही होगा कि हम उनके इस मिशन को कामयाबी से हमकिनार करें। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होना चाहिए कि किसी तरह की रिकग्निशन फ्राम दी गवर्नमेंट उन शहीदों के लिए भी की जाए। तो इस पे भी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी काफ़ी गौर से इस बात को सुना और सब इस बात पे कायल थे कि इस प्रोग्राम की कामयाबी में इन शहीदों का खून भी है और उनको हम सल्यूट करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद बेग साहब। दूसरी बात हमसे गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम में। सर आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा सर। जी, जहाँ तक कम्युनिटी रेजिस्टेंस का तल्लक है, ये देखें इसके लिए हम सब को मिल के अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। हमारी तरफ से तो हमारी सोशल मोबिलाइजर्स भी हैं, रिलीजियस लीडर्स के साथ भी हमारा बहुत अच्छा तावन है। तमाम पॉलिटिशियंस, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स अक्रॉस द बोर्ड फ्राम तमाम पार्टीज़ जो हैं वो सब हमारे साथ तावन करते हैं और अपने अपने इलाकों में पोलियो प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें मीडिया का किरदार भी बड़ा अहम है जो कि इसके जो एक तो मनफी प्रोपेगेंडे को रोके और दूसरा लोगों को ये पॉजिटिव मैसेज दिया जाए कि नंबर 1 ये वैक्सीन सेफ़ है, नंबर 2 ये वैक्सीन जो है वो फ्री है लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पे पैसा खर्च होता है, और तीसरा ये कि ये वैक्सीन जो है ये इफ़ेक्टिव है और इसके इस्तेमाल के ज़रिए हम पोलियो से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद बेग हमारे साथ थे। बिल गेट्स कल तशरीफ़ लाए और उसके बाद क्या कुछ गुफ्तगू हुई और जो पोलियो एरेडिकेशन के लिए पाकिस्तानी हुकूमत और इदारे क्या कुछ करने का इरादा रखते हैं इस पर बात हुई। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बेल्जियम का सरकारी दौरा किया है। यूरोपीय यूनियन के आला हुकाम से मुलाकातें की हैं। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मजमूई इलाकाई सलामती बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है, मुश्तरका मुफादात के हुसूल के लिए बाहमी ताउन का मजीद फ़रोग़ चाहते हैं। तो पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो किराए भी बढ़ गए और बढ़ने ही थे। मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट के मुसाफिरों पर इजाफी बोझ डाल दिया गया। किराए में कितना इजाफा हुआ है? 20 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का। ऐसे में मोहम्मद लुकमान ने रिपोर्ट तैयार की है, लाहौर से वो आपको दिखाते हैं। डीजल महंगा तो किराया भी ज्यादा। ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफी रकम का बोझ आगे मुंतकिल कर दिया। किसी शहर के लिए 20 रुपए, किसी शहर के लिए 50 और बहावलपुर जैसे दूर दराज शहर के लिए किराए में 100 रुपए तक इजाफा किया गया। पहले 700 था, अब 750 हो गया। तो अब देखिए आज जैसे वो कह रहे हैं 800 हो जाएगा कल परसों तक। हुकूमत जो पेट्रोल बढ़ा रही है तो इनका भी तो बेचारों का है ना, ये भी मजबूर है, ये बढ़ाएंगे किराया।
ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि किराए में इजाफा नागजीर था। जब भी पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होंगी तो किराया बढ़ाएंगे। अगर कम होता है तो 1 रुपये होता है, अगर बढ़ता है तो फिर 15-20 रुपये बढ़ जाता है। उस हिसाब से हमने फिर 50 रुपये जो है ना एक्स्ट्रा हमने बढ़ा दिए हैं, ताकि जो है ना पैसेंजर को भी जो है ना इसमें दिक्कत ना हो देने में। उधर गुड्स ट्रांसपोर्ट मालकान ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए 22 फरवरी को पहिया जाम की कॉल दी है। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। आज की एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ खानदान समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट फर्द जुर्म पे आयद करेगी। बात करेंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। जी मोहसिन, बताइए। जी फैसल, बिल्कुल अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज जो हैं वो स्पेशल कोर्ट में पेश हुए हैं। FIA की जानिब से दोनों का चलान जो है वो अदालत में पेश कर दिया गया था और आज अदालत ने दोनों बाप बेटा को फर्द जुर्म के लिए बुलाया हुआ है। उसके अलावा FIA की से गिरफ्तारी से बचने के लिए शहबाज शरीफ और हमजा की जानिब से जो कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी ज़मानत करवाई गई थी, आज उसकी तारीख भी ख़त्म हो रही है। अब देखना ये है कि ये तारीख में इस तारीख में तुसी होती है या नहीं। दूसरी जानिब जो केस है उसकी समाअत शुरू हो चुकी है और दौरान समाअत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ये इस्तदा की है कि अगर वो करप्ट होते और उन्होंने करप्शन की होती तो मुशर्रफ दौर में। ठीक है, हमारे जो नुमाइंदे हैं वो हमें अपडेट कर रहे हैं सारी सूरत हाल से। शहबाज शरीफ खानदान समेत दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस मुल्जिमान पर आज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट फर्द जुर्म आयद करेगी। मुतअद्दिद बार शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को तलब किया है। मज़ीद जो है वो तफसीलात जानेंगे, लेकिन हमारे नुमाइंदे जो है वो मोहसिन बिलाल हमें अपडेट करें सारी सूरत हाल से। मोहसिन, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। न रंग, न ब्रश, न ही कैनवस का इस्तेमाल। लाहौर के रहायशी 2 दोस्त मिट्टी से पाक फौज के शोहदा के खूबसूरत मुजस्समे तैयार कर रहे हैं। इन तख्लीकारों से मिलवा रही हैं आयशा अता। बेजान मट्टी में उंगलियों से जान डालते ये हाथ जो पहले मट्टी को गूंथते हैं, मुहारत से काम शुरू करते हैं और फिर तैयार होता है कमाल शाहकार। मुजस्मा साज अपने फन से पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। कहीं तैयार किया जा रहा है कैप्टन शेर खान और मेजर अजीज भट्टी शहीद का मुजस्मा, तो कहीं सवार मोहम्मद हुसैन का। ये स्पेसिफिकली ये तो हैं ये आर्मी के लिए ना, ये निशान हैदर वाले सब शहीद हैं। अगर मुआवजा किया जाए पेंटिंग और स्कल्पचर का, तो मेरे ख्याल से इसकी डिमांड हमारे माशरे में थोड़ी कम है। लोहे की बारीक तारों का जाल और इस पर मट्टी का इस्तेमाल, एक मुजस्मा तैयार होने में कई दिन गुजर जाते हैं। ये स्कल्पचर जिसको हम बस्ट कहते हैं, ये जो बस्ट है ये 3 से 4 दिन में बन जाता है, बट अगेन डिपेंड्स ऑन द आपका एक्सपीरियंस कितना है। पाक फौज के शोहदा के ये मुजस्मे बनाने वालों के हाथ की मुहारत का मुंह बोलता सबूत हैं। मट्टी से एहसासात गूंथने वाले मुजस्मा साज कुछ इस तरह से मुजस्मे को तैयार करते हैं जिन्हें देखकर हम कलाम होने का गुमान होता है। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा अता, समा, लाहौर। तो मजीद भी आपसे डिफरेंट स्टोरीज डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। हमारे माशरे में कई ऐसे अफराद हैं कि जिन्हें इंसान कहना भी कभी कभी गवारा नहीं होता। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। वो ऐसे कि जब आप ये मनाजिर देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि इससे बेहतर तो शायद कोई जानवर होता है। पहले मारा और फिर गलती का एहसास हुआ तो माफ़ी मांग ली। मनाजिर कराची के हैं और कराची के गुलशन इकबाल के हैं, और ये बच्ची को कोई शख्स अगवा करके नहीं ले जा रहा। ये बच्ची इसकी अपनी बेटी है, इसका अपना खून है। 7 साल की इसकी उम्र है और वालिद ने इस पर सड़क पे तशद्दुद किया। और फिर हुआ ये,
ہوا یہ کہ بچی کے والد نے پہلے مارا پیٹا، صرف مارا پیٹا نہیں ہے، اور سب کے سامنے منہ پر تماچے لگا رہا ہے، اس کو اٹھا کر پھینکا ہے اس نے، لوگ آس پاس کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، اور ایک بار پھر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں فیصل، ہم تو ہمارا دل دہل رہا ہے کہ یہ اس بچی کا والد ہے، یہ کس طریقے سے اس کو مار رہا ہے، 7 سال کی یہ بچی ہے، زمین پر پٹک دیا اس کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری سوسائٹی ہے، یہ 7 سال کی بچی ہے جس کے والد نے بعد میں یہ کہا ابھی 7 میں ہی 3 چھوٹے بچے وہ یہ عمل دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا، آس پاس کے لوگ ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال رہی۔ اور ہوا پھر کیا جی؟ ہوا یہ کہ جو یہ شخص ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ گردے کے عارضے میں مبتلا ہیں غالباً، ان کی جو بیگم ہیں وہ گھروں میں کام کرتی ہیں، ان کے 4 مزید بچے ہیں، اور کیونکہ بیگم گھر پہ نہیں ہوتی تو اس لیے بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور یہ بچی ان کی کھو گئی تھی، تو پھر یہ ساجد جن کا نام ہے ان شخص کا، جب بچی کھو گئی تو اور جب ملی تو غصے میں آ کے انہوں نے اس کو اٹھا کے پٹک دیا۔ یہ اگر کھوئی ہوئی بچی کسی کو ملتی ہے وہ گلے لگاتا ہے، اس کو چومتا ہے، پیار کرتا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ جب ان کے خاندان میں کوئی کھوئی ہوئی بچی ملتی تو وہ اٹھا کے پٹک دیتے ہیں اس کو۔ پھر اس پہ ہوا کیا؟ ستم ظریفی یہ ہے کہ پولیس نے اس شخص کو تنبیہ کر کے چھوڑ دیا اور بولا آئندہ ایسا نہیں کرنا، اور انہوں نے بھی کہا جی آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو کلیریفیکیشن دی، انہوں نے بتایا کہ یہ سب انہوں نے کیوں کیا، انہوں نے کہا جی میں تو محنت کش ہوں، بالکل یہ ہم نے بتایا ساری چیزیں، بالکل ساری چیزیں بتائیں، اور معاشی مسائل کا شکار ہوں، لیکن کیا اب سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا یہ ان کو لائسنس دیتی ہیں اس طرح کی حرکتیں کرنے کا؟ اس پہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے، ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے، ہم بات کریں گے۔ ہم نے اسٹوڈیوز میں مدعو کیا مولانا شہریار داؤد صاحب کو۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ یقیناً ہم جب یہ آف کیمرہ بھی یہ دیکھ رہے تھے اس وقت دل پھٹ رہا تھا، آپ کا ہمارا یہاں بیٹھ کے جو ہے نا اتنا دل خراب ہو رہا ہے۔ اس شخص کے دل نے ذرا بھی ملامت نہیں کی ہوگی اس کو جب اس نے معصوم سی پھول کی سی بچی کو اٹھا کے اس نے زمین پہ پٹک دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں آپ کو تاریخ اسلام کا ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کروں۔ ایک صحابی آئے رضی اللہ عنہ سرکار علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میرا 3-4 دن ہو گئے بچہ کھو گیا ہے، مل نہیں رہا، آپ دعا فرمائیے۔ حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے ایک اور صحابی آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بچے کے ملنے کی دعا ہو رہی ہے؟ اس نے کہا ایسا ایسا میرا بچہ کھو گیا۔ کہا اچھا اسی سلیے کا ہے، اس کپڑے کا ہے؟ وہ تو میں نے فلانے باغ میں دیگر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے پایا ہے۔ اب تو جو سنا تو بھاگے، 4 دن کا کھویا ہوا بچہ۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، واپس آؤ، اس کو بلاؤ، واپس آئے۔ یا رسول اللہ حکم فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ تو اپنے بیٹے کو اے میرے بیٹے کہہ کے مت پکارنا۔ یا رسول اللہ کیوں نہ پکاروں؟ میرا بیٹا ہے، میں تو کیوں نہ پکاروں؟ فرمایا اس لیے نہ پکارنا کہ وہاں جو بچے مزید اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں ان میں سے کچھ بچے یتیم ہیں، جب تم انہیں اے میرے بیٹے کہہ کے پکارو گے تمہارے لہجے کی چاشنی، شیرینی، مٹھاس دوسرے بچوں کا دل کاٹ دے گی کہ کاش ہمارا باپ بھی ہوتا، وہ بھی ہمیں ایسی محبت سے پکارتا۔ ارے ہمارا دین اسلام تو بچوں کی دل آزاری تک کو پسند نہیں کرتا، تو کجا اس طرح کا تشدد؟ دیکھیے سونے پہ سہاگا میں جو دیکھ رہا ہوں، میں انوائرمنٹ دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو یہ مووی بنانے والا چلو ٹھیک ہے جی اس نے مووی بنا دی، لیکن آپ کو وہ یاد ہے ایک بندہ تھا کیون غالباً اس کا نام تھا، اس نے ایک بچے کی پکچر بھیجی تھی جو ملینز آف ڈالرز اینڈ پاؤنڈز میں بکی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے خودکشی کر لی تھی اپنے ضمیر کی سوچ پر کہ یار میں اس بچے کو گدھ کا شکار ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، میں روک سکتا تھا، میں نے اسے روکا نہیں۔ ستم بالائے ستم۔ اب ذرا قانون کی بات کر لیں۔ قانون یہ ایسا ہے ہمارا جی، میں تو کہتا ہوں کہ جب ہم یہاں سے گزرتے ہیں، میں صدر میں رہتا ہوں تو ہمارے پاس ہی ہائی کورٹ ہے، جب یہاں سے کوئی جج گزرتا ہے، سوری ٹو سے اٹ از ناٹ اے کنٹیمپٹ آف کورٹ ایٹ آل، آئی ہیو دا رائٹ ٹو اسپیچ آف فریڈم، کیا کہتے ہیں فریڈم آف اسپیچ ہے، تو جب وہ لوگ گزرتے ہیں یا کوئی بھی منسٹر گزرتا ہے، ہم لوگوں کو کیوں روکا جاتا ہے؟ وہ ٹاں پاں پی ہٹ جاؤ، پولیس والے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہٹ جاؤ جی ہٹ جاؤ، ان خدا پرستوں کو جانے دو۔ یہ خدا کی زمین پر خدا ہیں کیا؟ ان کا زیادہ حق ہے، یہ سونے سے بنے ہیں، آج ان کے پاس عہدہ ہے، کل ان کو کوئی تھوکنے کا ان کا روادار نہ ہوگا۔ آپ یہ جب اس قسم کی آپ جب علاقے طبقاتی
نظام بنائیں گے جی جج جا رہا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ, وہی جج کیوں نہیں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا, وہ اس شخص کو کیوں نہیں سزا دے رہا, پولیس اس شخص کو تنبیہ کر کے کیوں چھوڑ رہی ہے, اس پولیس والے کا بچہ یا بچی پٹ رہا ہوتا تو کیا اس طرح تنبیہ کر کے چھوڑتا, وہ تو اس کو 6 سال قید میں سڑا دیتا, اس پر وہ ٹیررسٹ کی کوئی نہ کوئی شک لگا کے اس کو بند کر دیتے دہشت گردی کے اندر. بات یہ ہے حضرت وہ جن کی اونٹنی تھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو 4 افراد نے قتل کیا تھا, صرف اللہ نے پوری بستی کو عذاب نازل کیا تھا, 4 افراد تھے, باقی کہتے تھے ہم کیا کریں, none of our business, ہمارا کام نہیں ہے, اللہ ان کو دیکھے گا. پھر اللہ نے کہا میں پھر تم سب کو دیکھوں گا. اب ہم انتظار کر رہے ہیں عذاب کا, میں کہہ رہا ہوں ہم انتظار کریں عذاب کا, ہم پر عذابات ٹکڑوں کی صورت میں آ رہے ہیں, روزی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, رشتے نہیں ہیں, اولاد نہیں ہے, لڑائی, عزت اور احترام نہیں ہے. سب سے بڑی بات تو آپ کی عزت اور احترام. آج باپ کو بیٹا کھڑے کو تھپڑ مار رہا ہے, اس واقعے نے دہلا دیا ہے. یہ بالکل اس واقعے نے تو دہلا دیا ہے جو ہماری سوسائٹی میں, جو ہمارے معاشرے میں اب عدم برداشت اتنی زیادہ ہو گئی ہے. اس کے علاوہ بھی کئی ہم کہانیاں سنتے ہیں, کئی سٹوریز ہوتی ہیں کہ بچے کو بند کر دیا, بچے کو نہر میں ڈال دیا, ماں نے بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی, اس طرح کے کئی واقعات سامنے آتے. تو ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ جو ہمارا مذہب ہے, جو ہمارا اسلام ہے, وہ تو ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے. ہمارے جی پڑھ کون رہا ہے, پریکٹس کون کر رہا ہے؟ صحیح, کون پریکٹس کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں پریکٹس کر رہا. ایون میں اگر کہوں, سوری ٹو سے, کوئی میری بات کو برا نہ مانے, جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے اپنی غلطیوں کو اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا. اسلام ہمارے پاس پاکستان کے اندر, میرا ایک کام رہ گیا ہے, میں دوسروں کو اسلام سے خارج کر رہا ہوں. پوری دنیا کے غیر مسلم ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور ہم مسلمان ایک دوسرے کو دار اسلام سے خارج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کہا ٹالرنس, لیک آف ٹالرنس. بالکل کوئی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, دلوں میں اسپیس نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے ہمیں کردار کی باتیں سکھائی ہیں. خدا نے فرمایا اگر کوئی تمہارا بھائی آ جائے گا نا تو ذرا جگہ نہ بھی ہو نا تو کھسک جایا کرو, اس سے اس کو یہ امپریشن ملے گا یار میرے بھائی نے مجھے رسپیکٹ دی ہے, ذرا ہٹا. خدا کلامی کی معذرت یہیں سے ہم جو ہے اس کو کریں گے, لیکن یہ ایک معاملہ, چلے 2 لوگوں میں لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, یہ ساری چیزیں ہو گئی. اس واقعے کا یہ پہلو ایک عدم برداشت کا بھی ہے, اور دوسرا جس کو کہتے ہیں نا, شاعر کہتے ہیں نا کہ حادثے سے بڑھ کے سانہ یہ ہوا, کوئی نہ رکا حادثہ دیکھ کر. وہاں سے لوگ جا رہے ہیں, چھوٹے بچے دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں. اگر تو کوئی چور ڈکیت ہوتا ہے اور وہ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو اس کو پکڑ کے آپ ڈھونڈ دیتے ہیں. وہ چور ڈکیت جو ہے اس کے بعد پھر اس کو پولیس کے حوالے نہیں کرتے, آپ زندہ جلا دیتے ہیں. یہ ترغیب خدا نہ خواستہ نہیں دے رہے کہ مار پیٹ کریں اس طرح کے. کوئی تو ہاتھ پکڑے اس کا, کوئی تو اس شخص کا ہاتھ پکڑتا, کوئی تو پولیس کی تنبیہ کرنے کی نوبت نہیں آتی. اگر لوگ اس کو وہاں پہ پکڑ کے اس کو غیرت دلاتے, اس کو شرم دلاتے, اس میں اتنی اہمیت نہیں ہے کہ یار تمہاری اپنا خون ہے, یہ اس معصوم سی بچی کیا قصور ہے اس کا. یہ اگر وہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر یہ پریشانی ہے, یہ مصیبت ہے, یہ مصائب ہے, یہ آلام ہے, یہ بچی چلی گئی تھی تو میں غصے میں آ گیا تھا, تو بھائی یہ بھی تو تیری ذمہ داری ہے نا. عذر گناہ بدتر از گناہ, کہ جو اپنے گناہ پر عذر تلاش کر لیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے گناہ پر بہادر ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے بس میں کیا کروں, اپنے آپ کو خود ہی وہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں نے جو ظلم کیا ہے وہ میں نے صحیح کیا ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ عز و جل اس کے حبیب علیہ السلام نے بنا فرمایا, حضور نبی کریم علیہ السلام فرمایا جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ, جو تجھ سے روکے تو اسے عطا کر. آپ ان 2 باتوں کو صرف لے لیں کہ جو تجھ سے توڑے, ناتا توڑے, دوستی توڑے, رشتہ توڑے, تو اس سے جڑ جا. اس جڑنے میں کیا ہوگا؟ انا مرے گی, جی ہاں, ایک جو سو کالڈ ایگو ہے وہ مرے گی, اور اپنے اندر کا جو ایک فرعون ہے نا وہ مرے گا آپ کا کہ یار میں اس سے ملوں. پھر آپ کو جو روک دے, یعنی دینے سے کوئی رک جائے, بھائی میں نہیں دیتا تیرا پیسہ, قرضہ لیا لیکن تو اسے مزید عطا کر, یہ کتنی بڑی کیریکٹر کی بات ہے. ذرا ہم سوچیں تو صحیح, خدا کی قسم ہماری انا جب ختم ہو جائے گی, ہماری جھوٹی جو بھی ہم نے عزت شہرت بنایا ہوا, اپنا ایک معیار سو کالڈ اسٹیٹس سمبل بنایا ہم نے بنایا ہوا ہے, اس شیلڈ نے ہمیں دور کر دیا. حضرت فضیل بن عیاض ایک تابعی رضی اللہ عنہ گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں تکلفات نے ہمارے بیچ خلیج حائل کر دی ہے.
پہلے ہم چلے جاتے تھے منہ اٹھا کے کسی کے گھر میں, بچپن میں ہمیں یاد ہے اچھی طرح, ماموں خالہ پھوپھی کے گھر چلے گئے, کوئی نہیں, آ گئے چلو جی چلو روٹیاں لایا, جو بھی ہے تھوڑا سا پانی دار ڈال دیا, شوربہ لمبا کیا, چل میرا بھائی کھا. ادھر میں سوچوں گا یار میں نے ان صاحب کو بلانا ہے, اس کے لیے یہ منگانا پڑے گا, یہ فوڈ سینٹر منگانا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا, چل یار اچھا جی اوکے میں میسج پہ خوش ہوں. جب ہم ٹوٹ جاتے ہیں نا تو اس طرح کے سانحات رونما ہوتے ہیں. اس پہ مولانا صاحب پھر یہ بھی ایک چیز ہے نا کہ میں اب میری تو اتنی اوقات نہیں کہ میں تاریخ سے اس کو ملا سکوں, لیکن اگر آپ اس کا کوئی حوالہ تلاش کر سکیں, کیونکہ مجھے بہت برا لگتا ہے, بچوں پہ تو ویسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے, لیکن جب بچیوں پہ ان کے گالوں پہ کوئی ہاتھ بھی لگاتا ہے نا غصے سے, بہت دل میں سمجھے تکلیف ہوتی ہے. یہ شیوا تو ہمارا نہیں ہے, یہ شیوا تو اسلام کے نام لیواؤں کا نہیں ہے, یہ شیوا تو ان کا تھا کہ جو اسلام کو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک لیکن دفن کرنا چاہتے تھے, کلمے کو میرے منہ میں خاک دفن کرنا چاہتے تھے. یہ شیوا میں چاہوں گا کہ اسی پلیٹ فارم سے اس واقعے کو مثال بناتے ہوئے ان والدین سے بھی گزارش کریں جو غصے میں اپنے بچوں کو ان کے گالوں پہ تماچے مارتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. پلیز یہ دیکھیں, میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو پہلے 3 ماہ اور ایک روایت میں پہلے 4 ماہ جو وہ روتا ہے نا تو وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. دوسرے 3 ماہ یا 4 ماہ وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے. تیسرے 3 یا 4 ماہ وہ اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کر رہا ہوتا ہے. اور ہم بچوں کو نمبر 1 مار رہے ہوتے ہیں, چپ ہو جا. آپ نے کئی ویڈیوز دیکھی ہیں, بچوں کو اٹھا کے پٹک رہے ہیں. کیوں مارا جی؟ رو رہا تھا, دماغ خراب کر دیا. ارے وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے, تم سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اور بتانے والے کون؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یہ بات نہیں پتا, اکثریت نے یہ شاید بات نہ سنی ہو. دوسری بات, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بچوں کو شفقت دو کہ اللہ عز و جل کے فرشتے انہیں کھلاتے سلاتے اور ان کے ساتھ کھیل کرتے ہیں. یعنی ہم دیکھتے بعض دفعہ بچے مسکرا رہے ہیں, یہ اللہ کے فرشتے ہیں, یعنی یہ تو معصوم جانے ہیں. یہ جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے, یہ آتے ہیں تمہارے گھر میں رزق آتا ہے. تم ان بچوں پر ظلم کرتے ہو, اس کا مطلب تم کس سے جنگ کر رہے ہو؟ تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو. اللہ کی مخلوق جو اللہ نے تمہیں نعمت, جب اولاد نہیں ہوتی تو روتے ہو, بابا جی دعا کر دیں, بابا جی تعویذ دے دیں ہیں, اور جب آ جاتی پھر اس طرح کفران نعمت کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, اللہ بڑا غیرت مند ہے. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ میری کفران نعمت, میں نے اس کو نعمت دی تھی, پھر اللہ نعمت لے لیتا ہے. اور پھر جب وہ نعمت یہاں تو اغوا ہو جاتی ہے, یہاں کہیں گم ہو جاتی ہے, پھر یہ روتے ہیں پیٹتے ہیں, پھر لیکن اس وقت کوئی آپ مداوع نہیں کر سکتے. تو توبہ کرنی چاہیے ان تمام والدین کو کہ جو اپنے بچوں کو مارتے ہیں. اور ایک اور چیز چھوٹی سی عرض کروں, جو بچہ آج کل جیسے روتے تھے یا کچھ کرتے تھے, ہم فوراً یہ گیجٹ اس کے ہاتھ میں پکڑاتے تھے. یار یہ بھی ظلم ہے, یہ اپنے سے دور کرنے کی ایک بہت بڑی, میں کہتا ہوں مکرو سازش ہے. بہت اچھی بات کیا. یہ آپ جو بچوں کو دے دیتے ہو, جی میرا بچہ تو ایسا کھیلتا ہے, 1.5 سال کا ہے, صرف 2 سال کا ہے, فخر سے بتا رہے ہیں, کل جب یہ ایڈکشن ہو جائے گی کیا ذہن سازی ہو رہی ہے, یہ تو سر اس کی ذہن سازی کیا ہو رہی ہے, آپ کو کیا پتا وہ کیا کیا دیکھ رہا ہے. آپ کو اس پہ چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑے گا, اب بچوں پہ بھی اور اپنے رویے پہ بھی ہمیں رکھنا. بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ تشریف لائے. تو پھر اس طرح کے واقعات ہمیں بار بار یہ سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ کیا یہ ہماری دین سے دوری ہے, یہ تعلیم سے دوری ہے, یہ معاشرتی اقدار سے دوری ہے, یا پھر انسانیت سے دوری ہے. بالکل. نیا دن میں یہاں وقت ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. لاہور کا ایک ایسا شاہی باغ جسے مغل شہزادی زیب النساء نے بنوایا اور اپنی کنیز کو تحفہ بھی کر دیا. صدر دروازے پر کنیز کا نام بھی لکھوا دیا. ملتان روڈ پر واقع چوبرجی, جس کے 4 مینار 400 سال بعد بھی ہیں یادگار. باغ کے بسنے سے اجڑنے تک کی داستان شاہین مشال کی اس رپورٹ میں جانیے. ملتان روڈ پر واقع چوبرجی, جس کے 4 مینار 400 سال بعد بھی ہیں یادگار. مغل شہزادی زیب النساء کے لیے جب شاہی باغ بنوایا گیا تو چوبرجی اس کا صدر دروازہ کہلایا. چوبرجی کی عمارت کو دیکھیں تو وہ دور یاد آ جاتا ہے جب یہ شاہی باغ کا صدر دروازہ تھی. کہتے ہیں راوی اس کو چھو کر گزرتا تھا, اور اس کی رنگین عمارت کا عکس جب پانی کی لہروں پر پڑتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے کوئی حسین شہزادی دلربائی انداز میں پاؤں ہلا ہلا کر لہروں سے کھیل رہی ہو.
تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ باغ شہزادی نے اپنی کنیز خاص میاں بائی کو تحفے میں دے دیا، جس کی تصدیق چبرجی کے در و دیوار بھی کرتے ہیں۔ جب وہ باغ تعمیر کروا رہی تھی تو اس کی نگرانی اس نے اپنی ایک کنیز جو تھی، اس کا نام میاں بائی تھا، اس کے حوالے کی تھی، اور جب باغ مکمل ہونے کے بعد جب وہ لاہور آئی تو بہت ساری عورتوں کی زبان پر تھا کہ شہزادی میاں بائی کا باغ دیکھنے جا رہی ہے۔ تو یہ بات شہزادی کو اچھا نہ لگی کہ میرے آنے سے پہلے ہی میرا بنایا ہوا باغ میری کنیز کے نام سے مشہور ہو چکا ہے، تو اس نے پھر یہ باغ اپنی کنیز کو گفٹ میں دے دیا۔ پھر وقت بیتا، آبادی بڑھی تو راوی کی بے رحم لہروں اور انسان کے ظالم ہاتھوں نے سارا باغ اجاڑ دیا، اور باقی بچا صرف چبرجی، جس کے خوبصورت در و دیوار اور اس پر بنے نقش و نگار عوام کی نظروں سے دور کر دیے گئے۔ پھر شو میں اب آگے بڑھیں گے اور صورتحال کچھ ایسی بن رہی ہے ملک کی کہ جہاں پہ کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جو بہت ہی افسوسناک ہے، اور اہم خبر یہ آ رہی ہے کہ کراچی میں نارتھ نازم آباد میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے، اور سما کے سینئر پروڈیوسر بہت ہی کرب، بہت ہی تکلیف اور بہت ہی جس میں الفاظ کی کمی پڑ رہی ہے، ہمارے سینئر پروڈیوسر اطہر متین شہید ہو گئے ہیں۔ نازم آباد میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور فائرنگ کا واقعہ، اسنیچنگ کا واقعہ، اس میں مزاحمت پہ سما کے سینئر پروڈیوسر اور سما فیملی کا ایک بہت اہم رکن، سما فیملی کے ایک بہت عزیز رکن سینئر پروڈیوسر اطہر متین اب ہم میں نہیں رہے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں۔ شہر کراچی میں یہ وبا چل پڑی ہے کہ جتنی تکلیف سے اور جتنے محنت سے مائیں اپنے بچوں کو جوان کرتی ہیں، بس وہ پل کی پل میں اور آن کی آن میں وہ تمام کی تمام تر محنت ہوا کر دی جاتی ہے۔ نارتھ نازم آباد 5 اسٹار چورنگی کے قریب یہ واقعہ پیش آیا، گاڑی پر فائرنگ کا واقعہ یہ پیش آیا ہے، اور اس واقعے میں ہمارے بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارے، بہت ہی ملنسار، بہت ہی شفیق پروڈیوسر، سینئر پروڈیوسر اطہر متین اب ہم میں نہیں رہے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں۔ انتہائی اچھے شخصیت، انتہائی اچھے انسان، انتہائی سمجھانے والے، انتہائی بتانے والے اس وقت ہم میں نہیں ہیں۔ یہ تکلیف ہم آپ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے سما کے جو سینئر پروڈیوسر ہیں اطہر متین، وہ اب ہم میں نہیں رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سنیچنگ کا واقعہ تھا۔ یہ وہی واقعات ہیں جن واقعات کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں یاسر حسین سے۔ جی یاسر بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیں یہ ہمارے نیوز پروڈیوسر اطہر متین ہے، جو کہ ان کی شناخت جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے، جبکہ پولیس کے مطابق ابتدائی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی میں اطہر صاحب جو ہیں وہ اب اصغر علی شاہ اسٹیڈیم کی جانب جا رہے تھے، تب ان کو ملزمان نے روکنے کی کوشش کی، ڈکیتی مزاحمت کے اوپر جو ہے وہ ان کو گولی ماری گئی ہے، جبکہ ابھی جو پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ کہنا اس قبل اس وقت ہوگا، کیونکہ اس وقت ان سے کوئی اسنیچنگ نہیں کی گئی ہے، کوئی چیز ان کی جو ہمراہ تھی، ان کی قیمتی اشیاء، پیسے، موبائل، ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے ملزمان لے کے فرار نہیں ہوئے ہیں، جبکہ ایک گولی جو ہے ان کو لگی ہے جو کہ جان لیوا ثابت ہوئی ہے۔ اس وقت ایک نجی اسپتال میں وہ موجود ہے، جن کی باڈی جو ہے وہ اب کچھ ہی دیر میں عباس سے منتقل کی جائے گی، اس کے بعد ساری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یاسر علاقہ دوبارہ بتائیں، 5 اسٹار سے کہاں پہ یہ واقعہ پیش آئے، کہاں جاتے ہوئے؟ یہ 5 اسٹار سے بتایا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے کہ اصغر علی شاہ اسٹیڈیم کی جانب جا رہے تھے، جب یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ ملزمان کی تعداد جو بتا رہے ہیں کہ موٹر سائیکل میں ملزمان تھے جو کہ ان کی جانب آئے ہیں، اور ابتدائی طور پر جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت کا واقعہ پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ ان کی جو قیمتی اشیاء جو ہے وہ ان کے پاس موجود ہے، ان سے کوئی چیز جو ہے سنیچ نہیں کی ہے، تو بالکل یہ ڈکیتی نہیں لگ رہی ہے، مگر پولیس جو ہے وہ ابتدائی طور پر اس کو ڈکیتی مزاحمت جو ہے وہ بتا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا یاسر، آپ ہمیں بتا رہے ہیں نارتھ نازم آباد 5 اسٹار چورنگی سے اصغر علی شاہ اسٹیڈیم جانے والی جو سڑک ہے وہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، اور فائرنگ کی گئی سما کے سینئر پروڈیوسر اطہر متین پہ، اور وہ شہید ہو گئے۔ احمد رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ احمد، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟
जी बिल्कुल, मेरी एसएसपी सेंट्रल है राना मारूफ, उनसे अभी बात हुई है कि ये वाक़या कैसे पेश आया है। तो अतहर मतीन जो हैं, जो हमारे सीनियर प्रोड्यूसर थे समा के, वो घर से बाहर निकले थे कंपाउंड से, अपने नॉर्थ नाज़ाबाद में ये रिहाइश पजीर थे, वहाँ से बाहर आए हैं, गाड़ी में सवार शहरी को जो है वो लूट रहे थे। इन्होंने इस वारदात को नाकाम बनाने की कोशिश की और इनकी जानिब से अपनी गाड़ी की जो है वो टक्कर, इन्होंने गाड़ी की टक्कर जो है वो मोटरसाइकिल को मारी है, जिससे वो मुल्जिमान जो है वो गिर गए और हड़बड़ा गए और मुल्जिमान की जानिब से जो है वो अतहर मतीन पर जो है वो गोलियां चलाई गईं और वो खुद इतना वो हो गए मुल्जिमान, क्योंकि इन्होंने वारदात नाकाम बनाने की कोशिश की थी। तो मुल्जिमान ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी और उन्होंने एक दूसरी मोटरसाइकिल जो है वो उसी वक्त एक शहरी से छीनी और उसके बाद वो वहां से फरार हुए हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया है। समा के एक ऐसे सुतून जो समा को लेके चलते थे, समा की तमाम चीजों को देखते थे, समा को एक अपना चैनल समझते थे, अतहर मतीन सबको अपने जो छोटे थे उनसे मुझे दोबारा बताएं कि अतहर भाई को बराह रास्त निशाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने किसी और को लुटते हुए देखा और उस शख्स को लुटने से बचाने की खातिर उन्होंने अपनी जान दे दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही वाकया पेश आया है जो कि एसएसपी सेंट्रल हमें बताते हैं कि मुल्जिमान जो है वो लूट रहे थे एक शहरी को और उन्होंने एक वारदात को नाकाम बनाने की कोशिश की अतहर मतीन ने, क्योंकि माजी में वो खुद उनकी गाड़ी भी जो है वो कुछ अरसे कबल जो है वो छीनी गई थी, चोरी की गई थी और उसके बाद वो रिकवर हुई थी। तो वो इन वारदातों से बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते थे और आज भी कुछ ऐसी वाकया पेश आया जो एसएसपी सेंट्रल हमें बताते हैं कि उनकी जानिब से एक वारदात की कोशिश नाकाम बनाने की कोशिश जो है वो की गई है। वो घर से बाहर गाड़ी में सवार होकर ऑफिस की जाने भी निकले थे कि रास्ते में उन्होंने देखा कि मुल्जिमान एक शहरी को लूट रहे हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी से टक्कर मारने की कोशिश की दूसरी मुल्जिमान की मोटरसाइकिल को कि मुल्जिमान गिर जाएं और वो उस तरह वारदात को नाकाम बना दें। लेकिन मुल्जिमान ने जो है वो गोली चला दी और वो गोली जो है वो जानलेवा जो है वो साबित हुई और मुल्जिमान ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ी और दूसरी मोटरसाइकिल पर वो सवार हुए जो इन्होंने शहरी से छीनी उसी वक्त और उससे वो फरार हो गए। पुलिस कह रही है कि जी अभी उनकी मोटरसाइकिल जो उन्होंने छोड़ी है उसके हवाले से मजीद डिटेल्स जो है वो निकाल रहे हैं ताकि मुल्जिमान के हवाले तक जो है वो पहुंचा जा सके। बाकी अफसोसनाक वाकया है कि अतहर मतीन जो है वो घर से निकले थे गाड़ी में सवार होकर दफ्तर आने के लिए, लेकिन इन वारदातों से तंग जो कि शहर में आए दिन तकरीबन जो है वो सैकड़ों की तादाद में शहरियों को लूटा जाता है, तो एक शहरी को सुबह जो है वो इसी तरह लूटा जा रहा था। लेकिन अतहर मतीन जो कि उन्होंने सोचा कि मैं इस वारदात को जो है वो नाकाम बना दूंगा और उन्होंने गाड़ी की टक्कर जो है वो उन मुल्जिमान की मोटरसाइकिल पे मारी। मुल्जिमान गिरे लेकिन उसके बावजूद उनके पास क्योंकि असला मौजूद था तो उन्होंने गोलियां जो है वो गाड़ी पे चला दी, जिससे अतहर मतीन जो है वो जामर्क हुए। एसएसपी सेंट्रल का ये बताना है राना मारूफ का कि उन्होंने मुल्जिमान ने अपनी मोटरसाइकिल जो है वो छोड़ी है और उसी वक्त दूसरी मोटरसाइकिल पे सवार हुए जो उन्होंने शहरी से उसी वक्त छीनी और फिर जो है वो फरार हो गए वहां से। अभी जो है वो मजीद डिटेल उनकी मोटरसाइकिल जो वहां से छोड़ के फरार हुए हैं उसकी ली जा रही है कि ये क्या हुआ है इंसिडेंट। कुछ समझ नहीं आ रहा है अमर, बिल्कुल अल्फाज जो हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, यकीन नहीं आ रहा है कि हमारे इतने सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन अब हम में नहीं रहे हैं। यकीन करें कि ये समझ ही नहीं आ रहा है, ये खबर जब सामने आई तो समझ नहीं आ रहा कि आप इस खबर को बयान कैसे करें कि आपके ऐसे कुलीग, आपके ऐसे सीनियर प्रोड्यूसर जो ऑफिस आने के लिए निकले हैं और अचानक से उनके बारे में ये खबर आती है कि वो किसी और शहरी को बचाने के लिए जिसके साथ स्नैचिंग हो रही थी उसको बचाने के लिए उनकी हेल्प करते हैं और फिर ये हादसा होता है कि वो हम में नहीं रहते हैं। यही वो हालात हैं कराची के, यही वो वाक़यात हैं कराची के जिसके हवाले से हम बात करते हैं कि कराची में ये क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। आप घर से निकलते हैं, आपको पता ही नहीं होता है कि आप वापस सही सलामत आ जाएंगे या नहीं आएंगे, या आपकी चीज़ें आपके साथ वापस होंगी या नहीं होंगी, आपकी जान सलामत होगी या नहीं होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके साथ ऐसे वाक़यात हों या ना हो। लेकिन अगर आप उस जगह पर भी मौजूद हैं जिस जगह वारदात हो रही है तो भी आप निशाना बनते हैं। कितनों के प्यारे, कितनों
लोगों के सहारे ऐसे ही चले जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, नाहक चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। हमारे कुलीग अतहर मतीन आज हम में नहीं रहे, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, समझ नहीं आ रहा कि इस खबर को किस तरह बयान किया जाए। ये खबर हम दूसरों के लिए सुना रहे होते, दूसरों के बारे में बता रहे होते, उतना ही हमें दर्द होता है, लेकिन जब आपका कोई अपना, जब आपका कोई प्यारा इस तरह से चला जाए तो आपको ज्यादा दुख होता है। इन वाकयात पर फिर आप यही सोचते हैं कि आज ये हमारे साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। यही वो कराची के हालात है अहमर, यही वो हालात है जिनके बारे में आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, जिनके बारे में आप भी बताते हैं कि घर से कोई जवान लड़का चला गया, घर से कोई लड़की निकली, कहीं फायरिंग हो रही थी, वो उसकी जद में आ गई। इंतहाई अफसोसनाक खबर, नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब कार पर यह फायरिंग की गई। इस फायरिंग में कोई और नहीं था, समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन थे, जो कि अब हम में नहीं रहे। और जो मालूमात हासिल हो रही हैं वो मालूमात ये हैं कि वो किसी और को बचा रहे थे, किसी और के साथ जो स्नैचिंग हो रही थी उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। अहमर, एक दफ़ा फिर से ज़रा हमें बताइएगा, एक दफ़ा फिर से हमें बताइए कि क्या हुआ और अब क्या होगा इस मामले में। क्या वाकई अब इस शहर के हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं? जी देखिए, हम आज से नहीं, ये सिलसिला काफी अरसे से उठाए हुए हैं कि कराची में स्ट्रीट क्राइम पे इतने बेकाबू हैं, स्ट्रीट क्राइम के मुल्जिमान गोलियां चला रहे हैं। हर साल हम देखते हैं कि 200 से 300 अफराद जो हैं वो डकैती मज़ाहमत पर जख्मी हो जाते हैं, लेकिन इस पे कोई अफसरान के कानों पे जूं नहीं रेंगती, वो कोई कार्रवाई नहीं करते ऐसी। और इसी का शाखसाना ये होता है कि शहरी खुद जो है वो वारदातों को नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो अपने प्यारों को बचा लें लुटने से। और अतहर मतीन एक ऐसा शख्स जो वाकई में दूसरों का दर्द रखने वाला शख्स था। वो घर से बाहर निकले सुबह ऑफिस आने के लिए, जब उन्होंने देखा कि एक शहरी को जो है वो लूटा जा रहा है, उसको कीमती अशिया से महरूम किया जा रहा है, तो उन्होंने जो है वो अपनी गाड़ी में वो सवार थे, उन्होंने मोटरसाइकिल जो मुल्जिमान की थी उसको जाके टक्कर मारी है अपनी गाड़ी से। मुल्जिमान जो है वो गिरे हैं, घबराए हैं, और उन्होंने जो है वो फौरन गाड़ी पर जो है वो गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं। और उसके बाद वो अपनी मोटरसाइकिल मुल्जिमान ने छोड़ी है और एक शहरी से दूसरी मोटरसाइकिल जो है वो छीनी है उसी वक्त, और उसमें बैठ के जो है वो फरार हो गए हैं। पुलिस की नफरी वहां पहुंची है, अभी उन्होंने उस मोटरसाइकिल की डिटेल्स जो है वो ले रहे हैं कि ये किसके नाम पर है, किससे छीनी गई है ये मोटरसाइकिल, ताकि मुल्जिमान तक जो है वो पहुंचा जा सके। लेकिन मामला ये नहीं होता कि केस हल जो है वो पुलिस कर ले, मामला ये होता है ये नुकसान बहुत बड़ा है, ये नुकसान उस घर का है, ये नुकसान उस खानदान का है। अतहर मतीन एक ऐसा शख्स जिनके बहुत मैं कहूँगा कि शफकत रखने वाला शख्स, सिखाने वाला शख्स, एक ऐसा शख्स मेरा काफी साथ रहा उनके साथ काम करने का, हम दीगर चैनल्स में भी साथ रहे, बहुत बहुत अच्छा इंसान। और अब मुझे अल्फाज नहीं मिल रहा है कि मैं बयान कर सकूं अतहर मतीन के बारे में कि अतहर मतीन क्या चीज है। और उनकी जान भी आप देखें कैसी गई कि वो दूसरे पर जो है वो एक वारदात को नाकाम बना रहे थे, दूसरे शहरी को बचा रहे थे। तो ये एक ऐसा आदमी दर्द रखने वाला दूसरों का, उनकी कैफियत, उनकी आदतें बिल्कुल मुख्तलिफ, और जान भी वो शहीद भी हुए तो ऐसे कि दूसरे को जो है वो एक बचाते हुए कि वारदात की कोशिश नाकाम बनाते हुए। ये अहमर, ये जो इलाका बता रहे हैं 5 स्टार, ये एग्जैक्टली ये वाक़या कहाँ पेश आया है? क्योंकि आप अगर 5 स्टार चौरंगी पे हैं, पीछे आयशा मंजिल से होते हुए आ रहे हैं, तो 5 स्टार पे यकीनन पुलिस होती है। 5 स्टार से अगर सीधा जा रहे हैं आप शिपॉनेट्स की जानिब, तो बीच में कहीं आपको नज़र आ जाती है। जिस तरफ भी जाएं कहीं ना कहीं कोई मौजूद होता है। आज कोई भी नहीं था। ये एग्जैक्टली वाक़या किस जगह पे पेश आया? जी देखिए, ये शारा नूरजहां थाने के सामने जो है वो इनकी रिहाइश है, करीब वाक़ उसके बिल्कुल। तो ये उसी रोड से जो है वो गाड़ी में सवार होकर निकले, शिप ऑनर कॉलेज से जो केडीए चौरंगी की जानिब रोड जा रहा है उस रोड पे ये वाक़या पेश आया है। ये दफ्तर जाने के लिए निकले थे, वहां पर क्योंकि सन्नाटा होता है उस मकाम पर, इस सड़क पर, और वहां पर वारदातें भी मामूल हैं। मतलब क्योंकि उन रोड्स पे जो है वो घर वाक़े हैं, सुबह के औकात में सन्नाटा होता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा लूटा भी जा रहा होता है। आपकी बात दुरुस्त है कि सेंट्रल में हमने देखा है अक्सर केडीए चौरंगी के करीब जो है वो पुलिस मोबाइल खड़ी होती है, लेकिन इस औकात में जो है वो नहीं, ज्यादातर हमने देखा है कि वो शाम के औकात में वहाँ पे स्नैप चेकिंग हो रही होती है, सुबह नहीं हो रही होती है। तो यही जो है वो यहीं से वो गुजर रहे थे कि बस उन्होंने ये वारदात देखी और उसको नाकाम बनाने का सोचा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये जो वारदातें शहर में बढ़ती जा रही हैं, इसका सद्देबाब करना होगा।
ورنہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آج جیسے ایک بڑا نقصان ہوا ہے. عمر یہ سدے باب یہ کیسے ہوگا؟ ہم نے اور آپ نے ہی بیٹھ کے کئی مرتبہ یہ بات کی ہے نا کہ پکڑے جاتے ہیں، اور یقیناً یہ ملبہ پولیس پہ بھی آتا ہے، لیکن پولیس یہ کہتی ہے جب وہ پکڑ کے آگے دیتے ہیں تو عدم ثبوت کی بنا پہ رہا ہو جاتے ہیں، اور دوبارہ وہی لوگ پکڑے جاتے ہیں جن کو پہلے پولیس نے پکڑا ہوتا ہے. صرف یہ ایک معاملہ نہیں ہے، یہ ایک پورا جس طرح یہ گردشی ایک معاملہ ہے، اور اس گردش سے کس طریقے سے یہ ملزمان اپنے آپ کو چھڑوا کے آپ کی غالباً سٹوری تھی جس میں پیشکار جو ہے وہ پیسے لیتا ہے چھڑوانے کے لیے اور رشوت لے کے وہ اس طرح کے لوگوں کو چھڑوا لیتا ہے. کوئی ہے فیوچر ہمارا؟ جی دیکھیں، جب تک شہر میں یہی بولوں گا یہ چوری کا سامان، چھینے جانے والا سامان یہیں بکتا رہے گا، تب تک یہ مارکیٹیں چلتی رہیں گی. آج اطہر متین ہم میں نہیں رہے، پھر کوئی اور نہیں رہے گا. یہ بڑے نقصان ہو رہے ہیں شہر کے. ایک ایسے لوگ جو کہ میں کہوں گا ہیرا لوگ، وہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. لیکن پولیس اور دیگر سدے باب کی ہم باتیں کرتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگرز بھی آپ کی جانب سے بتائے جاتے ہیں، کئی دفعہ آپ اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ کر چکے ہیں، لیکن پولیس کر کیا رہی ہے؟ پولیس کیا کر رہی ہے؟ یہ لوگ تو اسی طرح سے دندناتے ہوئے گھومتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ ناکے بھی لگائے ہوئے، انہوں نے پیٹرولنگ کرتے ہیں، پولیس نظر بھی آ جاتی ہے سڑکوں پر، لیکن یہ پولیس کرتی کیا ہے؟ ان کے ایکشنز کیا ہیں؟ امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے اس پہ؟ جی دیکھیں، پولیس جو ہے وہ صرف وی وی آئی پروٹوکولز کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کرتی ہے. آپ کسی وزیر کا پروٹوکول دیکھ لیں تو اس میں آپ کو پولیس اہلکار نظر آئیں گے، اور کیسے نظر آئیں گے کہ وہ سڑک کو بھی خالی کرایا جائے گا. کوئی اہم شخصیت گزر رہی ہو تو اس کے لیے فوراً سڑک پہ ٹریفک روک دیا جائے گا. نفری پہلے سے تعینات ہوگی، ٹریفک پولیس اہلکار بھی وہاں پہ پہلے سے تعینات ہوں گے کہ گاڑی کہیں رکے نہیں اس وزیر کی بیچ میں. لیکن ایک عام شہری جب سڑک سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی حفاظت حاصل نہیں ہوتی، اس کو کوئی نفری حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی مدد کو کھڑا نہیں ہوتا. وہ اپنی مدد پہ صرف فون کر کے 15 کی موبائل بلا سکتا ہے جو 2 سے 5 منٹ بعد اس کے پاس مدد کو پہنچے گی. لیکن اس کو ویسی کوئی مدد اور پروٹوکول حاصل نہیں ہوتا جو اور وی وی آئی پیز کو حاصل ہوتا ہے. تو پولیس صرف جو ہے وہ وی وی آئی پیز کو زیادہ جو ہے وہ فوکس کر کے بیٹھی ہوتی ہے. لیکن ایک عام شہری جو اس سال بھی آپ دیکھیں کہ تقریباً 13 افراد جو ہے وہ ڈکیتی مزاحمت پر قتل ہو گئے ہیں. تو یہ فگر بڑھتی چلی جائے گی ہر سال. گزشتہ سال یہ 74 کے قریب تھی، تو یہ فگر ہر سال بڑھ رہی ہے. لیکن جو روکنے والے ہیں وہ اس پر فوکس نہیں کر رہا ہے کہ ان کو ڈکیتوں کو جو ہے وہ پکڑا جائے. ان ڈکیتوں کو اگر پکڑا جائے تو کم از کم اچھے مقدمات میں بند کیا جائے. کسی بھی فیملی سے کوئی بھی چلا جاتا ہے، کوئی فوکس نہیں ہوتا، صرف ابتدائی تحقیقات ہوتی ہیں، صرف باتیں کی جاتی ہیں. اور آج سما فیملی دکھ میں ہے. آج سما فیملی پر یہ مشکل کی گھڑی ہے. سما فیملی کے لیے یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ ہمارے اتنے شفیق پروڈیوسر اطہر متین اب ہم میں نہیں رہے. ہماری اس فیملی کا ہر شخص آج افسردہ ہے. آج سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے. آج یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہماری فیملی پر، اس سما فیملی پر یہ مشکل وقت گزرا ہے. آج ہر بندہ یہ خبر سننے کے بعد یہی سوچ رہا ہے کہ کیا حالات آ گئے ہیں، کیا مشکل وقت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. ہماری پوری سما فیملی کے اوپر یہ ایک بہت مشکل وقت ہے. نہ جانے ایسی کتنی فیملیز ہیں جن کے گھروں سے یہ لوگ چلے جاتے ہیں، جن کے پیارے چلے جاتے ہیں، کسی کا فادر، کسی کا بھائی، کوئی اسٹوڈنٹ. یہ حالات ہیں ہمارے شہر کے، یہ حالات ہیں ہمارے شہر کے. متحدہ قومی موومنٹ سے امین الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. امین بھائی بہت شکریہ، لیکن یہ وقت اتنا کڑا ہے. یہ میں سیدھا سوال آپ سے کروں گا، کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے. اس شہر کے بچوں کا یہ مستقبل رہ گیا ہے کہ کوئی بھی آئے گا اور کوئی بھی ان سے ان کی جان اور مال چھین کے لے جائے گا. مجھے صرف اتنا بتا دیں، اس شہر کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے اس شہر کا مستقبل یہی ہے؟ دیکھیں، نہایت افسوسناک واقعہ ہے، اور یہ واقعہ مسلسل میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل کے ساتھ پچھلے 1 سال سے ہو رہا ہے. اسٹریٹ کرائم روزانہ کی بنیاد پہ گاڑیاں چھینی جاتی ہیں، بلکہ اس سے قدم آگے بڑھ کے آپ سب نے دیکھا، بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ خواتین کے ساتھ بھی اب ڈکیتی کے نام پر جسے کہتے ہیں کہ اجتماعی زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. آج اطہر متین میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی لائق فائق قسم کا صحافی تھا، سینئر پروڈیوسر. پرسنلی طور پر میں بھی ذاتی حیثیت میں اس کو جانتا تھا. میں سمجھتا ہوں آج اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن کیا ہے، ہم یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ پچھلے 14-15 سال سے مسلسل صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی بنتی چلی آ رہی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ پولیس کی جو بھرتیاں ہوتی ہیں تو میرٹ کی بنیاد پہ کرنے چاہیے. جب میرٹ کی بنیاد پہ کریں گے، انصاف کریں گے، ٹرانسپیرنسی کریں گے، تو آپ کرپشن کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اب
अतर मतीन मैं समझता हूँ कि जो भी वाक़या हुआ इसका आज़ादाना मुंसिफाना शफाफ तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए, और जो लोग भी, मैं समझता हूँ बिलखसूस सिर्फ वो नहीं कि जिन लोगों ने इसे कत्ल किया या शहीद किया, बल्कि जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो तमाम इस किस्म के वाक़यात को रोके, उनसे भी पूछ होनी चाहिए। आप इलाके के एसएचओ को पूछिए, आप डीएसपी के साथ करें, एसपी की सवालात होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर क्या है कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती थी कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। तो इसको एमकेएम पाकिस्तान सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है और मुतालबा करती है कि फौरी तौर पे जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। अमीन भाई हमारे साथ ही रहिएगा। हलीम आदिल शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हलीम भाई, ये अब रोज़ाना का मामूल है। मैं शहर कराची का एक वासी, मेरी गली महफूज नहीं है, मेरा मोहल्ला महफूज नहीं है, मेरी सड़कें महफूज नहीं है, मेरे चौक चौराहे महफूज नहीं है, कुछ भी महफूज नहीं है। दावे, वादे, इन्वेस्टिगेशन, अभी क्या होगा? अभी एक कमेटी बनेगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी और फिर ये वाले सारे मामलात होंगे। तो फिर मुझे बताएं कि हम भी इंतज़ार करें फिर अपनी बारी का, खुदा न खास्ता? देखिए, मैं समझता हूँ ये इंतहाई अफसोसनाक, अलमनाक वाक़या है और ये हम हर रोज़ देख रहे हैं। इस शहर में शहर के बेटे जानों से जा रहे हैं। इस शहर में शहर की बेटियों की दौरान डकैती इज्जतें लूटी जा रही हैं। मोटरसाइकिल पे घूमने वाले ये वो लोग हैं जो कि जेलों से आज़ाद होकर, इनको लगता है लाइसेंस टू किल दिया हुआ है, जिसको चाहे मार दो। कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस पॉलिटिसाइज हो चुकी है। ज़बानी जमा खर्च के लिए सब लोग मौजूद हैं। और वजीर दाखिला कौन है? मुराद अली शाह। वजीर दाखिला की जिम्मेदारी है। पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद तो हर किस्म की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर है। ये यहाँ आपको पता है 2022 तक इफरियत बनकर आया है। 2021 से लेके पुलिस समझे एक तरीके से कराची शहर में तो नाकाम हो चुकी है और डकैत आजाद घूम रहे हैं। कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई तलाशी लेने वाला नहीं है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आसानी पैदा करती है। जेलों से छुटने वाले ये डाकू वापस आके दोबारा कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये जो वाकया हुआ है बहुत अफसोसनाक है। मैं समझता हूं कि अब तो कोई किसी को बचाने की भी कोशिश नहीं करेगा। और जिस अंदाज से इस दौर में डकैतों की सपोर्ट कर रही है ये गवर्नमेंट जो है, मैं समझता हूँ दहशत। ये पीपल्स पार्टी बड़े बड़े दावे करके मार्च करेंगे, ये करेंगे, पहले अपने घर को तो सुधारो। अलीम भाई, वो डकैत जो है ना, डकैती मारने आया है। मसला, मेरा सवाल राजनों से नहीं है, राहबरी पे मेरा सवाल है। ये वीवीआईपी प्रोटोकॉल या हटो बचो के नारे, सड़क पे मैं चला जाऊं आप चले जाएं, पीछे से गाड़ी आएगी, डाले पे लोग बैठे होंगे, बोलेंगे हट जाओ हट जाओ। सिक्योरिटी सिर्फ उनके लिए? आम शहरी जो है यहाँ का, जो पूरे मुल्क से ज़्यादा टैक्स देता है, जो पूरे मुल्क से ज़्यादा पैसे भरता है, उसकी यही नसीब रह गया है? मैं ठीक कह रहा हूँ। SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, ये आपको बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे, ये बिलावल की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे, आसिफ जरदारी की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे, सिंध के वजीरों की सिक्योरिटी पे नजर आएंगे। नई मोबाइलें, नए वर्दियां, गाड़ियां, वेपन, न जाने कौन कौन से फोर्सेस बनाई हुई हैं कमांडोज की, वो इन बादशाहों की फैमिली की हिफाजत के लिए है। जबकि आम लोग जो सबसे ज्यादा VIPs हैं, जो आम शहरी होते हैं, उनके लिए कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई तलाशी लेने वाला नहीं। सर, ये आम शहरी किसी के लिए बहुत खास होते हैं, किसी के वालिद होते हैं, किसी के भाई होते हैं। सर, ये आम शहरी बहुत खास होते हैं उन फैमिलीज के लिए। इन आम शहरियों को खास सिक्योरिटी चाहिए। कब मसाइल हल होंगे सर? पुलिस नजर आती है लेकिन एक्शन नहीं होता, डकैती की वारदात हो जाती है लेकिन कोई चीज रिकवर नहीं होती। सर, मैंने यही तो कहा आपसे कि ये जो टैक्स पेयर्स हैं, जो असल जिनकी हिफाजत होनी चाहिए, उनके देखने वाला कोई नहीं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं। थाने पुलिस बल्लेबाजी में लगी हुई है, वो शेयर चलाने में, जमीन पकवाने में, पर्दे कराने में लगी हुई है, प्रोटोकॉल में लगी हुई है, लोगों के पीछे आगे पीछे दौड़ने के लिए लगी हुई है। और आम इस तरीके से कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म है, डाकू घरों में घुस रहे हैं। ये वाकया बड़ा अफसोसनाक है। मैं कहना चाहता हूँ वजह क्या है? SP लगता है, SHO लगता है, ऊपर तक बट्टे देने होते हैं। वेस्ट के अंदर एक बंदा SSP थाने चलाता है, पूरी टीम वेस्ट में एक मिस्टर ब्रोई है, उनके हवाले वेस्ट कर दिया, ईस्ट किसी के हवाले कर दिया, मलीर किसी के हवाले कर दिया। इस तरीके से कराची के अंदर भी ये पुलिस गर्दी, जो कि अब दहशत गर्दी की सूरत हाल इस्तेमाल कर चुकी है, क्योंकि पुलिस अपने धंधों में लग चुकी है, कोई रोकने वाला नहीं है। और जिम्मेदार मुराद अली शाह डायरेक्ट है, क्योंकि
मुराद अली शाह वजीर दाखिला हैं और पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद तमाम इख्तियार मुराद अली शाह साहब के पास है, तमाम इख्तियार मुराद अली शाह साहब के पास है, सिंध हुकूमत के पास है। सिंध हुकूमत को लगता है कि कराची वालों की जिंदगी से, मौत से, जीने से, मरने से, लुटने से, बेइज्जत होने से कोई उनका लेना देना नहीं है। घरों में घुटकर रॉबरी के दौरान बच्चियों से जातियां की जाती हैं और जो थोड़ी सी आवाज उठाए उसको कत्ल कर दिया जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। इनके अपने धंधे चल रहे हैं, इनके भत्ते चल रहे हैं, इनके कब्जे चल रहे हैं, इनकी मंशियात बिक रही है और ये सब पुलिस उसके अंदर उस धंधों में लगी हुई है, हर किस्म के इस काम में लगी हुई है। हम तो आवाज करते करते हमारे तो गले खराब हो चुके हैं। हम आवाज उठा सकते हैं, बात करते हैं, घरों पे जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये जो कत्ल हुआ है, ये शहादत है, बहुत बड़ा जुल्म है आज के बाद। और कोई मतलब पुलिस, आप जाइए ना SSP पे रिकॉर्ड निकालिए, आपने बताया था समा टीवी ने कि बिलावल हाउस की भैंसों के ऊपर 250 पुलिस वाले लगे हुए हैं, आपने चलाया था। बिलावल हाउस के भैंसों के बाड़े के ऊपर 250 SSU का एहलकार लगे हुए हैं कि भैंसों का दूध कोई ना निकाल ले। मतलब इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? इंसानों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं रही है। यहाँ सबके अलल्ले तलल्ले सबके चल रहे हैं। पुलिस के अंदर भी मजे से लगे हुए हैं। VVIP जो लोग हैं, ताल्लुक रखने वाले, वहाँ कहीं AG मजीद साहब के लोग लगे हुए हैं, कहीं किसी के लगे हुए हैं। बांट लिए इन्होंने लोग, DC बांट लिए, SP बांट लिए, थाने बांट लिए, DIGs बांट लिए। मैं कहना चाहता हूँ होगा क्या यहाँ? हम तो बात कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करने देते हैं। सिंध असेंबली में बात करना चाहते हैं, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करने दी जाती। बच्चियों की इज्जतें लुट रही हैं। लाड़काना में आपने देख लिया, नवाबशाह में क्या हो गया, कराची में क्या हो रहा है। बिल्कुल डाकू आजाद है, डाकुओं को पता है पकड़े भी जाएंगे तो छुट के आ जाएंगे। बात बिल्कुल यही है कि इनको पता है कि अगर पकड़े जाएंगे तो फिर अंदर खाने मामलात करके बाहर निकल ही जाएंगे। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची के हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। हाफिज़ साहब, अल्फाज हमारे पास नहीं हैं इस चीज़ को कहने के लिए, यकीनन आपके पास भी नहीं होंगे। मजम्मतें, और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, मैं इसकी कमेटी बनाता हूँ, मैं ये करता हूँ और तहकीकात करता हूँ, यही होगा, इसके अलावा और क्या होगा? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या और एक और अफसोसनाक वाक़या, अलमनाक वाक़या। और मैं सबसे पहले तो ताज़ियत करता हूँ अतहर मतीन और पूरी समा टीवी बल्कि पूरी सहाफ़ी बरादरी से कि इतना इंदोनाक तरीके से और बेबसी के साथ लोगों को कत्ल किया जा रहा है और महफूज नहीं है जाने माल। और यानी बदतरीन सूरत हाल, इससे ज़्यादा और क्या हो सकती है? इस मुल्क में महंगाई है, बेरोजगारी है, टैक्स हुकूमत वसूल करती है, सब चीज़ें जो हैं वो हुक्मरानों की सही चल रही हैं, लेकिन कोई पैसा छीनते हुए मार देता है, कोई मोबाइल छीनते हुए मार देता है और किसी मतलब इसके बाद अब सितम वाला है सितम सर ये कि अगर कोई किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा हो तो उसको भी मार दिया जाता है सर। बिल्कुल इसी तरह से है। अब आप देखें ना कि और आदमी क्या कर सकता है, यानी अब सब कुछ हम दे दें, इनके हवाले करते हैं डाकुओं के, वो डाकू के जिनको पुलिस की सरपरस्ती हासिल है, जिन पर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज कुछ नहीं करती। यहाँ रेंजर्स मौजूद है, DG रेंजर साहब से मैं मुसलसल सवाल कर रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म से कि ये पिछले 1-2-3 महीने से जो इस वक्त शहर की सूरत हाल है, कातिलों का राज है, तो भाई फिर ये सब क्या हो रहा है और वो इख्तियारात कहाँ हैं और लोगों की जान महफूज क्यों नहीं है? ये डकैतियाँ क्यों बढ़ गई हैं? स्ट्रीट कैंप्स क्यों बढ़ गई? क्या थानों की मर्जी के बगैर डकैतियों की वारदातें हो सकती हैं, चोरियां हो सकती हैं, मनशियात के अड्डे चल सकते हैं? हुकूमत कहाँ है? हुकूमत अपॉइंट करती है ना पुलिस को। हुकूमत जो है वो जरा मर्जी के बगैर कोई अफसर लग जाए तो पूरी सूबाई हुकूमत खड़ी हो जाती है आकर। तो भाई इसका मतलब है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग मर रहे हैं वो हुकूमत की है ना, तो सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? और इसी तरह से जो DG रेंजर साहब हैं, मैं इनसे कहता हूं कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए लोगों के खिलाफ, और इस तरह से अगर छोड़ दिया जाएगा तो फिर सवालात सब पर उठेंगे। रेंजर्स के रोल पे भी सवाल उठेगा, पुलिस के रोल पे भी सवाल उठेगा। और इतने इदारे काम कर रहे हैं और उसके बावजूद रात चलते हुए दिन दहाड़े लोगों को कत्ल किया जाएगा। इससे ज्यादा बदतर क्या सूरत हाल हो सकती है? हमारे बच्चे महफूज नहीं है, सुबह जाते हैं यूनिवर्सिटियों के लिए, स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, दिल दहल रहा होता है कि यार ये कोई भी आदमी आकर जो है वो इनको छोटे से चंद हजार रुपए के खातिर, चंद 100 रुपए के खातिर गोली मार देगा। तो ये हम कहाँ रह रहे हैं भाई? जंगल में भी कोई कानून होता है। हाफिज साहब मैं बताता हूँ ना आपको, मैं बताता हूँ हम कहाँ रह रहे हैं। हम सेंट्रल में रह रहे हैं। हम सेंट्रल में अगर कोई वाकया होता है तो क्या मुझे और आपको नहीं पता कि ये वारदात करके लोग कहाँ भागते हैं? अगर आप ईस्ट में रह रहे हैं तो क्या मुझे और आपको नहीं पता कि इस तरह की वारदात करके कौन से कच्चे के इलाके में जाया जाता है? अगर मैं साउथ में रह रहा हूं, मेरे साथ इस तरह की चीज होती तो मुझे और आपको नहीं पता। जब मुझे और आपको पता है कि ये जो
कोने खुदरों में जानबूझ के अपना वोट बैंक बनवाने के लिए जो गोठ बनवाए हैं, ये जो आसपास दूर दराज की आबादियां बनवाई है, क्या मुझे आपको नहीं पता कि जराइम पेशा अफराद यहीं भाग के जाते हैं? क्या मुझे और आपको यह भी नहीं पता कि अभी ताजा वाकया जो पेश आया उसमें किस इदारे का हाथ था? तो सर, जब मुझे और आपको पता है तो फिर क्या पुलिस को नहीं पता? उन्हें नहीं पता कि ये कौन सी आबादियों में जाके छुपते हैं, वहां से उनको कॉम्बिंग करके क्यों नहीं निकाला जाता? बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं ना कि कराची जैसे शहर में मैं तो कहता हूं कि पूरे मुल्क में जो निजाम पुलिस का और इदारों का मौजूद होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि मुजरिम पकड़े ना जा सकें। जब इन्हें कार्रवाइयां करनी होती हैं तो कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ये दिन दहाड़े ये सब कुछ हो रहा है और इन आबादियों में लोग छुपते हैं, देखें, हमें ना किसी की जुबान से मसला है, ना किसी की जात से मसला है, हमें तो उस कंडक्ट से मसला है कि आप लाएं, किसी का प्लॉट है, उस प्लॉट के ऊपर कब्जा कर लिया। कब्जा क्यों कर लिया? आपने लिया और अपने इलाके के लोगों को लाकर यहाँ पर बिठा दिया, झुग्गियां बनाई पहले, फिर एक मस्जिद के पिलर खड़े कर दिए और उसके बाद कहा कि अब तो ये हट ही नहीं सकते हम। हजारों रोजाना कोर्ट में केस चल रहा है, हजारों की तादाद में इस तरह की जो है ना वो चीजें बनाई जा रही हैं और सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। तो अगर आप इस पर आवाज उठाएंगे, ये कहेंगे सिंधी महाजिर मसला है, पख्तून महाजिर मसला है। सर, दीगर मसाइल तो आप कराची के छोड़ ही दें। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है सर, जिसमें रोजाना कई शहरी सिर्फ मोबाइल फोन की वजह से, स्नैचिंग की वजह से अपने प्यारों से दूर हो जाते हैं। सर, यही मसला ठीक कर दें, कम से कम सिक्योरिटी के मामला ठीक कर दें सर। कराची में इतना ही काफी है कराची के शहरियों के लिए कि वो अपनी जान की अमान पाके रोजाना घरों को वापस लौटाएं सर। ये एक फैमिली का सहारा होते हैं सर। इनके ऊपर लाखों लोग, हजारों लोग, इनकी नजरें होती हैं, इनके ऊपर एक पूरी फैमिली डिपेंडेंट होती है सर। कम से कम ये सिक्योरिटी के मामलात ही ठीक कर दीजिए। कम से कम ये तमाम तर जो पुलिस पेट्रोलिंग हमें चलती हुई नजर आती है, ये कोई एक्शन भी दिखा दे। अगर कोई एक स्नैचिंग हो भी जाती है सर, तो उसके ऊपर ये सुनने को मिलता है कि ठीक है, इब्तिदाई तहकीकात हुई है, पुलिस ये तमाम तर कोशिशें जो है कर रही है, जानने की कोशिश की जाएगी, पकड़ लिया जाएगा, चीजें वापस मिल गई तो दे देंगे। लेकिन वो उस शख्स का क्या सर जिसको मार के चले जाते हैं? एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखें, आप जो बात कर रही हैं ना, ये कोई, मुझे मालूम है कि ये दिल से निकलने वाली आवाज ऐसी है कि हम सब लोग आम आबादियों के अंदर रहने वाले मिडिल क्लास लोग हैं। हो सकता है कुछ बहुत बोर्जवा तबके के, बहुत बड़े तबके के लोगों का ये मसला ना हो, चाहे वो पार्टियों में हो, चाहे वो इदारों में हो, चाहे वो पुलिस के बड़े एहलकार हो, चाहे वो जो है वो वजीर मुशीर और सेक्रेटेरिएट के बड़े अफसरान और जो है वो हुकूमती लोगों से ताल्लुक रखते हों और वफाकी और सूबाई हुकूमतों से ताल्लुक रखने वाले, इनका शायद ये मसला नहीं है। हम इनकी गाड़ियां, इनके बंगले और इनकी सिक्योरिटीज देखते हैं तो हो सकता है इनको प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये अगर ये समझ रहे हैं कि आम लोगों मरते रहे और हम कुछ नहीं करते, तो देखो ये आग सब जगह जाती है, फिर ये बड़े घरों में भी जाती है, फिर ये बड़ी गाड़ियों में भी जाती है। कोई एक ऐसा इलाका बता दे जहां पर कोई ये ना कहता हो कि यहाँ स्नैचिंग नहीं होती। आप किसी भी जगह चले जाएं, आपको सबसे पहले यही कहा जाता है कि भाई यहाँ आपने संभल के जाना है, यहाँ स्नैचिंग होती है, इस इलाके में हालात खराब है। नहीं, अब तो सड़क आप देखें ना, कौन सी सड़क, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात कर रहे हैं ना, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहता हूँ, कौन सी सड़क महफूज है? चाहे खुली शाहराह हो, उसके ऊपर भी लोगों से छीना झपटी हो रही है और गोलियां मारी जा रही हैं, चाहे गलियां हो, उसमें भी ये काम हो रहा है। कौन सी सड़क, कौन सा बाजार, कौन सी गली महफूज है? इसलिए, और मैं फिर ये बात कहता हूं कि पुलिस और थानों की मर्जी के बगैर जराइम पनप नहीं सकते। अगर जराइम है, अगर कत्ल है, अगर डकैती है और मनशियात के अड्डे हैं, चाहे वो कच्ची आबादियों में हो, चाहे बड़े बड़े प्राइवेट इदारों के अंदर हमारे बच्चे और बच्चियों को आइस और तरह तरह के नशे दिए जा रहे हो, इन सब में ये पुलिस का तमाम तर नेटवर्क जो है वो शामिल होता है। और इसी तरह अगर पुलिस शामिल है तो हुकूमत शामिल है। सर बताएं, वो फैमिली जो इन तमाम तर चीजों का शिकार होती है, सर वो फैमिली क्या करे? उस फैमिली का क्या कसूर था सर? उस शख्स का क्या कसूर था सर? इसका जवाब कोई क्यों नहीं देता? एग्जैक्टली यही बात है। देखें, अभी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा अगर मीडिया पे एक और मसला ये होता है कि एक दिन के लिए किसी एक खबर के ऊपर शोर मचता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, बड़े बड़े वाकयात होते हैं, लोग भूल जाते हैं और उसके बाद ये लोग मजे करते हैं। इन्होंने भी एक SOP बना ली है कि 2 दिन जो है, एक दिन तो बेदार ही नहीं होंगे, तीसरे दिन जब शोर मचेगा तो बेदार होंगे, एक बयान देंगे, ज्यादा शोर मचेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके घर पे चले जाएंगे, ऐलान कर देंगे पैसों का और उसके बाद पीछे पलटकर पूछने वाला कोई नहीं होता। तो हमारा तो पूरा सिस्टम जो है वो इस तरह से काम कर रहा है। और मैं यहाँ पर एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स की तादाद तो खुद हुकूमत अपने पूरे तमाम इक़दाम से बढ़ा रही है। कुछ तो डाकू चोर कातिल हैं और कुछ को कातिल बनाया जा रहा है। और जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम नहीं करती और अदालत काम नहीं करती अपना,
اور مجرموں کو نہیں پکڑا جاتا تو جو مجرم نہیں ہوتا اس کا بھی دل چاہتا ہے کہ بھائی جب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے تو آؤ، ایزی منی ہے حاصل کرو. تو اس لیے پورے نظام کا مسئلہ ہے اور نظام جو چلانے والے لوگ ہیں ان کا مسئلہ ہے. سر صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نظام کا ہی تو مسئلہ ہے سر، یہ نظام ہی تو ہے سر، نظام ہی ہمارا ایسا ہے. کوئی بے گناہ چلا گیا کوئی بات نہیں، تحقیقات ہو جائیں گی. نظام ہی ایسا ہے، کسی کے گھر کا پیارا چلا گیا کوئی بات نہیں، تحقیقات ہو جائیں گی. نظام ہی ایسا ہے سر. اس پہ ایس پی طاہر نورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایس پی گلبرگ. طاہر صاحب، ابتدائی اطلاعات کیا ہیں آپ کے پاس، ہم سے شیئر کیجئے. دیکھیے جی، صبح کا واقعہ ہے 8:30-9 بجے کے درمیان. اطہر متین صاحب اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کے واپس گھر کی طرف جا رہے تھے بلاک اے اور سی کے درمیان والی روڈ پہ. وہاں پہ موٹر سائیکل والوں نے ان کو پیچھا کیا، روکنے کی کوشش کی، ان کی ٹکر سے وہ گرے ہیں اور انہوں نے ایک فائر کیا ہے. 30 بور کے خول ہمیں ملا ہے اور ان کی موٹر سائیکل بھی ہمیں مل گئی ہے. ہم فوٹیج انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور موقع پہ ہم موجود ہیں سر. اور یہ واقعہ ابھی کیا کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے اسنیچنگ بھی ہو اور کچھ اس کے بارے میں مزید جو ہے تفصیل ابھی جیسے آئے گی بتایا جائے. طاہر صاحب، یہ جو بائک کی جو چھوڑ کے بھاگے ہیں اس حوالے سے کچھ پتہ چل پایا؟ دیکھیے ہم نے فوراً ریکارڈ طلب کیا ہے، ایس سی والوں سے بھی پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میچ بھی کر رہے ہیں ہم فون فوری طور پہ. جیسے بھی ہمیں رزلٹ ملے گا انشاءاللہ شیئر کریں گے ہم. اچھا طاہر صاحب، اس واقعے کے علاوہ کوئی اور بھی سنیچنگ ہو رہی تھی وہاں پہ؟ دیکھیں فوٹیج ہم لے رہے ہیں، 2-3 فوٹیج ہمیں کہیں دور سے ہمیں مل رہی ہیں اور اس سے آئیڈیا لیا جا سکتا ہے کہ چلتے ہوئے روڈ پہ کہیں اور بھی سنیچ کر رہے تھے یا ان کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ دیکھیں یہ قبل وقت ہوگا، مگر جو روڈ ہے وہ چل رہا تھا، یعنی کہ یہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور ان کو روکنے کی کوشش کی، جس سے گاڑی کی ٹکر سے وہ موٹر سائیکل پہ گرے ہیں نیچے. اچھا طاہر صاحب، یہ کراچی سے باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بتائیے گا، یہ بلاک اے او سی کون سا، یہ ایگزیکٹلی کون سی جگہ تھی؟ KDA کے چورنگی کی طرف تھی یا کیا؟ اگر KDA چورنگی سے ہم جاتے ہیں پہاڑ گنج کی طرف جی تو اے اور سی کی ڈیوائڈنگ روڈ ہے. جی ہاں، اس روڈ پہ ہوا واقعہ. اچھا، اور طاہر صاحب قریب میں ہی غالباً پولیس اسٹیشن بھی ہے؟ نہیں، پولیس اسٹیشن حیدری مارکیٹ کے جسٹ اپوزٹ جو مارکیٹ ہے اس کے پیچھے ہے اور تھوڑا سا فاصلے پہ کہہ سکتے ہیں ہم. مگر ہماری پیٹرولنگ جاری تھی جس پہ فوری طور پہ تو ہم وہاں پہنچے اور ہم اپنی تفتیش دیکھ رہے ہیں. مزید فوٹیج جیسے ملتی ہیں انشاءاللہ اس سے دائرہ کا. طاہر نورانی صاحب ایس پی گلبرگ ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے ساتھ فواد چودھری اب موجود ہے. فواد صاحب، آپ بذات خود بھی ایک صحافی رہے ہیں اور جس طریقے سے صحافیوں کے معاملات ہیں شہر کراچی میں، جس طریقے سے ہمارے بچوں ہمارے لوگوں کے معاملات ہیں، میں چاہوں گا اس پہ کمنٹ کریں کیونکہ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں. نہیں، پہلی بات تو یہ کہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ایک عمومی عدم تحفظ پیدا کرتے ہیں پورے طبقے میں. اور یہ جو واقعہ ہے اس کی مکمل تحقیقات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہوں گی اور ہم بڑی جلدی ملزموں تک پہنچیں گے. اور اس سلسلے میں میرے ابھی جو سندھ حکومت ہے اس سے بھی رابطہ کر رہا ہوں اور ہم نے ان سے بھی یہ کہا ہے کہ اس واقعے کی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ ہمیں بھیجی جائے اور جو بھی انشاءاللہ تعالی ممکن ہوگا وہ ہوگا. بہت جلد ہم انشاءاللہ ملزموں تک پہنچیں گے. فواد صاحب، یقیناً یہ اس طرح کے واقعہ اور اس طرح کی چیزیں یقیناً اپریشیبل ہیں، لیکن پرابلم فواد بھائی یہ ہے کہ شہر کراچی میں آپ بھی کافی عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ہم تو اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں. آئے روز کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی چوک چوراہا کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. آپ کے نزدیک اس کا کوئی سلوشن ہے یا پھر شہر کراچی کی مائیں اپنے بچوں کو یوں ہی بڑا کرتی رہیں اور ان سے وہ اسی طرح چھینے جاتے رہیں؟ دیکھیے، کراچی جو ہے وہ ایک بہت بڑی آگ اور خون کی جنگ سے نکلا ہے. جس طریقے سے یہاں پہ الطاف حسین کے دور میں انہوں نے ایک آرگنائزڈ کرمنل پارٹی اور ایک آرگنائزڈ کرمنل گروپ تشکیل دیا، اس کے بعد ایک بہت بڑا یہاں پر ایک آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی. اور وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، پاکستان کی افواج نے، سیکورٹی ایجنسیز نے، پولیس نے کتنے بڑی یہ لڑائی تھی جس میں کامیابی حاصل کی. لیکن جو کراچی شہر ہے اس میں بہت خاص، جیسے آپ نے کلبھوشن جادو بھی جب پکڑا گیا تو آپ نے دیکھا اس میں بلوچستان کے علاوہ کراچی میں جو دہشت گردی کی پلاننگ تھی وہ بھی اس سے برآمد ہوئی. تو یہ ایک بڑی پیچیدہ جو ہے، یہ سمپل کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے، اس میں ایک سازشوں کی ایک بو آتی ہے. تو ہم نے اس میں بہت حد تک پاکستان نے سے کہ اس پہ قابو پایا ہے. ہم بہت بہتر سچویشن میں، لیکن ہم نے اس سچویشن کو برقرار رکھنا، بہتر کرنا ہے، اس کو نیچے نہیں جانے دینا. یہ اصل
काविश है और इंशाल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। फवाद भाई, यकीनन आप एक बहुत मैक्रो लेवल बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा माइक्रोस्कोप से देखें ना सर, ये पिछले साल में 300-400 बंदा कराची का वो इसी तरह डकैती मज़ाहमत पे मारा गया है। अब या तो हम ये फ़ैसला कर लें कि इतना टैक्स देने वाला शहर, उसकी सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है और 300-400 बंदे की भी ज़िंदगी कोई वक़्त नहीं है। ये तो कोई भी नहीं कह रहा, लेकिन मसला ये है कि ये जो जराइम है ये यहाँ पे जुड़े हुए थे पहले एक्टिविटी से। अब ये उससे टैरिज्म एक्टिविटी से जराइम पे आए हैं। और ये जो हम बदकिस्मती तो ये देखें ना, ये है कि 1980 से 80 की दहाई से सिंध में, कराची में पुलिस ही नहीं है। रेंजर्स के ऊपर काम चलाया जा रहा है। हर साल अरबों रुपया जो सिंध हुकूमत है वो रेंजर्स को देती है, लेकिन अपनी पुलिस खड़ी करने को तैयार नहीं है। कराची में सेफ सिटी चीज को बनाने को तैयार नहीं है। वो तो जो एक नाअहल हुकूमत सिंध पे मुलव्वस है, उसका खमियाजा तो जाहिर है कि भुगतना पड़ रहा है सबको, और कराची को ज्यादा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि कराची तो उनके वैसे ही रेडार पे नहीं है। और जिस तरीके से सिंध में हुकूमत चलाई जा रही है सूबाई, वो तो एक मजाक है, जाहिर है हम सब उसको रोज देखते हैं। और जब तक हम कराची को एक मॉडर्न सेफ सिटी नहीं बनाएंगे, कराची की निगरानी, कराची के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो ये तो जाहिर है कि आपकी बात दुरुस्त है कि इसको इस तरीके से तो नहीं दिया जा सकता। वाह साहब, यकीनन ये रेंजर्स, आर्मी, ये बॉर्डर पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए। अब जहाँ तक लोकल सिक्योरिटी की बात आ गई, पुलिस फोर्स की बात आ गई, सिंध में ये निज़ाम क्यों बेहतर नहीं हो सका, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वीवीआईपी मूवमेंट के लिए सिक्योरिटी है एसएसयू के नाम की, लेकिन वो भी वुज़रा और दीगर के लिए है। अब फ्यूचर में आपको पुलिस अच्छी बनती नज़र आ रही है? तो मुझे तो सिंध हुकूमत की ये प्रायोरिटी नहीं लगती। मुझे नहीं लगता कि वो इवन सोच भी रहे हैं कि आखिर हमने कराची को कोई एक ऐसा मॉडर्न पुलिस सिस्टम देना है। जब तक सिंध हुकूमत जो है वो इस जीवन में सोचेगी नहीं और इनमें शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के इक़दाम करेगी नहीं, ये कैसे होगा? अभी तक तो देखें, कोई उनके थानों की हालत देखें, उनकी ट्रेनिंग की हालत देखें, जो सिंध के जो इस वक्त मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं वो देखें। इसके मुकाबले में लाहौर और इस्लामाबाद जो हैं वो बहुत आगे चले गए हैं ये कराची के मुकाबले में, और इसलिए कि वहाँ की जो हुकूमतें हैं उन्होंने इस ज़मीन में इक़दाम लिए हैं। अब मैं तो यही कहूँगा कि कराची के साथ ये जुल्म और ज़्यादती बंद होनी चाहिए, और ना उनको आप जो लोकल गवर्नमेंट के फंड हैं ना आप उसमें हिस्सा दे रहे हैं, ना आप उनकी जो कचरा उठाने तक का तो आप इंतजाम कर नहीं पा रहे, पुलिस का आप इंतजाम नहीं कर पा रहे, तो पता नहीं कराची से क्या बदला ले रहे हैं। तो इसके ऊपर तो खैर पीटीआई की जदोजहद तो जारी ही है, और हमारी जो सिंध चैप्टर है उसने इस जानब बहुत बार तवज्जो दिलाई है, बार बार वो इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। लेकिन अब ये है कि मीडिया को आवाज़ मिलानी चाहिए पीटीआई की आवाज़ के साथ, और हम कराची को इन मुसीबतों और मुसीबतों से जो है वो जान इनकी छुड़ा सकें। सर, कराची के हवाले से तो ये मसाइल हम हमेशा से हाईलाइट करते रहे हैं सर। स्नैचिंग के बारे में तो हमने यहाँ पे जो क्राइम रेट के बारे में तो बहुत ज़्यादा बात की है सर। अब आप क्या समझते हैं कि अब ये राइट टाइम है सर? अब बहुत हो चुका, बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं और उनका कोई कसूर भी नहीं होता। सर, इस सिलसिले में आप लोग अब आगे बढ़कर क्या इनिशिएटिव लेंगे सर? देखें, आगे बढ़कर इनिशिएटिव जो है वो तो सिंध असम्बली के अंदर हम जरूर आवाज उठाएंगे। हम हर तरह से जो सिंध हुकूमत है उसको असिस्टेंस देने को भी तैयार है। उसके बाद हम जो भी और इसमें इंतजामी इक़दाम सिंध हुकूमत उठाना चाहती है और उसमें वफाक की मदद की जरूरत है, हम वो करने को तैयार हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो सिंध हुकूमत है वो अपने ख्वाब गफलत से जागे और इक़दाम करे। कराची को सेफ सिटी बनाने के लिए इसके अंदर मॉडर्न कैमरा इक्विपमेंट बनाने के लिए क्या मुश्किलात आए। इतना बड़ा बजट है सिंध हुकूमत का, इतने ज़्यादा वसाइल हैं उनके पास, अगर इनको कोई टेक्निकल फैसिलिटीज़ चाहिए, इनको कोई एनओसीज चाहिए, इनको कोई और बात चाहिए तो हमसे बात करें, हम उसमें तैयार हैं और हम हर तरह से सिंध हुकूमत के इसमें हाथ बटाएंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ख्वाब गफलत से जागना होगा और इस तरह तवज्जो देनी होगी।
बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आप जो गुफ्तगू कर रहे थे कि उनको ख्वाब गफलत से जागना होगा, ये ख्वाब गफलत गालिबन नहीं है, विल ही शायद नहीं है। अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि जितने देखने वाले हैं शायद उन्हें ये अंदाज़ा ना हो कि हमसे छीना क्या गया है। अतहर मतीन ख़ान जो कि बहुत ही ग्रास रूट लेवल से उठ के यहाँ तक पहुँचे, सीनियर प्रोड्यूसर तक के लेवल तक आए, और जब सीनियरिटी किसी को मिलती है तो उसमें कोई ना कोई गुरूर या घमंड नाम की चीज़ आटे में नमक बराबर भी उस शख्स में नहीं था। इतना शफीक और इतना मिलनसार शख्स हमसे छीन लिया गया है। अहमर रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमर, कुछ देर कबल हम जो एसपी गुलबर्ग थे उनसे बात कर रहे थे, वो अभी तफ्तीश कर रहे हैं, अभी उनके पास आई हैं थोड़ी बहुत चीज़ें, तो वो तफ्तीश करके बताएंगे। मुझे बताएं आपके पास क्या डिटेल्स आ गई हैं? जी देखिए, 30 बोर का जो है वो कुआं से खोल मिला है। अभी जो है वो पुलिस उसको फॉरेंसिक के लिए जो है वो भेज रही है कि फॉरेंसिक कराया जा सके कि ये असला माजी में किन वारदातों में इस्तेमाल किया गया है। तो अभी ये जो है वो कोशिश की जा रही है कि उसकी जल्द अज जल्द फॉरेंसिक जो है वो कराई जा सके। साथ ही साथ अभी तक पुलिस जो है वो किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंची है। पुलिस की जानिब से जो पहला बयान है वही जो है वो ताहाल उनकी जानिब से रखा गया है कि किसी और शहरी को लुटने से बचाने के लिए अतर मतीन जो है वहां पर पहुंचे हैं, जो कि उनके दफ्तर का रास्ता ही था, और वहां पे उन्होंने देखा कि किसी शहरी को लूटा जा रहा है। तो उन्होंने उस वारदात को नाकाम बनाने के लिए ना सिर्फ वो मुल्जिमान पर चीखे, बल्कि उन्होंने अपनी गाड़ी से जो है वो उनकी मोटरसाइकिल पर टक्कर मारी, जिस पर मुल्जिमान की जानिब से एक स्ट्रेट फायर किया गया, गोली चलाई गई और उसके बाद वो वहां से फरार हुए। वो गोली जो है वो जानलेवा साबित हुई और अतहर मतीन जो सीनियर प्रोड्यूसर थे समा के, वो जो है वो जामक हुए। तो कराची में डकैती के दौरान अहमद, जिस जगह ये वाक़या पेश आया है, पुलिस कह रही है कि उस जगह तो गालिबन कोई कैमरा भी नहीं है, मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। जी देखिए, वहाँ पर घर वाक़े हैं अतराफ में, तो पुलिस ये कोशिश कर रही है कि किसी घर में लगा कोई कैमरा जो है वो दिख जाए अगर, तो वहाँ से मुल्जिमान के आने और जाने की फुटेजेस जो है वो देखी जा सकती हैं। उसमें कोशिश जो है वो इस वक्त की जा रही है कि किसी तरह कोई फुटेज जो है वो मुल्जिमान की अगर मिल जाए तो उससे काफी जो है वो फायदा हासिल हो सकेगा और मुल्जिमान के बारे में चीजें पता चल सकेंगी कि वो किन रास्तों का इख्तियार करते हुए आए और कहाँ की जानिब जो है वो फरार हुए हैं। तो ये चीजें हैं जो अभी खोजी जा रही हैं, इस वक्त तलाश की जा रही हैं कि किसी तरह मुल्जिमान के हवाले से जो है वो कोई सुराग मिल जाए ऐसा। अभी तो फिलहाल पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा है, सिर्फ 30 बोर का जी, अभी तो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अमर, अभी तो स्टार्ट किया उन्होंने इन्वेस्टिगेट करना। बिल्कुल बिल्कुल, अभी इन्वेस्टिगेशन का कुछ मराहिल हैं, चलते रहेंगे, उसके बाद जो है वो अभी देखा जाएगा कि क्या जो सूरत हाल वाज़े होती है। लेकिन अभी सिर्फ यही चीज़ जो है वो पुलिस की जानिब से बयान दिया जा रहा है कि कोई डकैती के वारदात जो है वो नाकाम बनाने की कोशिश अतहर मतीन की जानिब से की जा रही थी, जिस पर जो है वो मुल्जिमान की जानिब से गोली उन पर चलाई गई है और जिससे वो जामक हुए हैं। अमर, अभी थोड़ी देर पहले हमसे फवाद चौधरी भी गुफ्तगू कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि कराची का जो अमन है वो दिन ब दिन जिस तरह से उसके हालात हैं उसके ऊपर अब इनिशिएटिव लेंगे। उसके ऊपर अब उन्होंने कहा कि हमने तो सिंध गवर्नमेंट से भी पूछा है कि भाई क्या आपको टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो ये सिक्योरिटी आपकी ठीक नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं होती, तो थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि क्या वाकई क्या मसला क्या है जो कराची के हालात दिन ब दिन इतने ख़राब होते जा रहे हैं। क्या हर्डल है पुलिस को कि वो इन लोगों को पकड़ नहीं पा रही है, इन लोगों को थानों में जेलों में बंद रख नहीं पाती, ये फिर वापस आ जाते हैं या मजीद कहीं से ये आए जा रहे हैं? यासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखें कराची के हालात जो है वो दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं और इसमें कई चीज़ें ऐसी भी आई हैं कि जिसमें पुलिस अफसरान जो है वो किसी न किसी गिरोह के जो है वो सरगना निकले हैं। जैसे कि पिछले दिनों नासिर महमूद जो कि SCLC में तैनात हैं, वो कार लिफ्टिंग सेल के जो है वो सरगना निकले जो कार लिफ्ट करते हैं। अगर मेरे अकब में आप देख सकते हैं तो ये हमारे जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन के साथ। उनकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, जिनको हिट किया मुल्ज़मान के
जानिब से, जबकि पुलिस ने इब्तदाई तौर पर यह बताया है कि मुलजिमान जो हैं वो एक मोटरसाइकिल से स्नैचिंग कर रहे थे। उस दौरान जो हमारे जो बहादुर सीनियर अतर मतीन साहब थे, उन्होंने जो है उसको बचाने की कोशिश की और मोटरसाइकिल पे जो मुलजमान थे उनको अपनी गाड़ी से हिट किया। जैसे ही उनको हिट किया तो मुलजमान ने उठकर उनको फ्रंट शीशे से जो है उनको फायर किया, जो कि उनके जाके अतर मतीन साहब के जो है उनके लगा और वो जहां भाग हो गए। यहाँ पर इस वक्त मैं सैफी एक निजी अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ। उनके लवाहिकीन भी यहाँ पे आ चुके हैं। SSP सेंट्रल जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। तहकीकात जो है वो जारी हैं। उनका कहना है कि इब्तदाई तौर पर यही है कि उनके साथ स्नैचिंग जो मुलजिमान एक मोटरसाइकिल के साथ जो स्नैचिंग कर रहे थे उनको बचाने की कोशिश में जो है इनकी जान जो है वो गई है। CCTV जो है वहाँ की वो निकलवाई है, उससे क्लियर होगा कि आखिर हुआ क्या था। जबकि एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो अतर मतीन थे उनसे उनका जो मोबाइल है वो घर पर मौजूद है, उनके जो पैसे हैं वो उनके हमरा मौजूद हैं, उनसे कोई स्नैचिंग नहीं की है। पुलिस का एक ये भी शुबा है कि हो सकता है ये टारगेटेड कार्रवाई हो। जबकि आप देख सकते हैं कि जो अगर मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा जो अगर गाड़ी का अगला हिस्सा है वो दिखाएं कि उसके जो बम्पर है वो टूटा हुआ है, जो इससे जो कि सादा है कि इन्होंने जो मुलजिमान को टक्कर मारी अपनी गाड़ी से, जिसकी वजह से गाड़ी का बम्पर टूटा। उसके बाद मुलजिमान ने खड़े होकर उन पर फायर किए जो कि विंड स्क्रीन से गुजरते हुए अतर मतीन को लगे और वो मौके पे ही जाबाग हो गए। जबकि यानी शाहिदीन का कहना है कि मुलजिमान ने जब फायर किया तो रोड क्रॉस करके एक से मोटरसाइकिल छीनी और मोटरसाइकिल छीनने के बाद वो वहाँ से फरार हो गए। जबकि अतर मतीन जो है वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर असगर ईशा स्टेडियम से KDA चौरंगी की जानिब आ रहे थे, तब ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जी, ज़ुबैर अंजुम ने भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है। यासिर, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी लेंगे। ज़ुबैर भाई, ये जो हमने अभी मनाजिर दिखाए ना, ये शहर कराची की किस्मत है। एक मिडिल क्लास इसकी गाड़ी हमने देख ली, छोटी गाड़ी चलाने वाला यहाँ ये शख्स जान महफूज नहीं है, ना सड़क पे, ना किसी गली में, ना चौक पे, ना चौराहे में। इन्वेस्टिगेशन होगी, अब कमेटी बनेगी, मेरे ख्याल से कमेटी बैठेगी, फिर सारे मामलात होंगे, एक और मामला, फिर दाखिले दफ्तर और फिर ख़त्म। बस ये वाक़या जो है कराची शहर में जो पुलिसिंग की सूरत हाल है, ये उसका बहुत बड़ा इजहार है। आज हमारा बहुत ही करीबी दोस्त साथी कई बरसों का जिसका साथ था, वो इसी पुलिस से जो बेखौफ डाकू हैं उनकी गोलियों का निशाना बने हैं। और कराची के तमाम शहरी आए रोज़ इसी तरह से गुज़रते हैं, लुटते हैं, और वो इतनी बेदरेग, ज़रा सी मुज़ाहमत हो या ज़रा से भी कोई देर भी करे उसमें भी जो है ना वो गोली मारने से और जान लेने से जो है ना गुरेज नहीं करते। तो ये बहुत ही हौलनाक सूरत हाल है, बहुत तकलीफ़ दह दिन है मेरे लिए बात करना भी इस वक्त मुश्किल है, सुबह से जब से ये वो आया है मामला। ज़ुबैर भाई, ये देखने वालों को ना शायद क्योंकि हमारा इतना करीबी ताल्लुक़ था, हम ये महसूस कर सकते हैं कि कैसा शख्स हमसे छीन लिया गया है। किसी भी शख्स की जो है जान इतनी ही कीमती है जितनी कराची के दीगर लोगों की कीमती है। हम इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मुग़ल जो है वो स्पॉट पे मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइए क्या कुछ हुआ, सुबह से क्या डेवलपमेंट अभी तक हुई है? आज बिल्कुल अब से कुछ देर कबल जो है कराची का इलाका है नॉर्थ नाज़िमाबाद, जहां पर कार पर फायरिंग हुई है। कार की फायरिंग पे नतीजे में एक शख्स जो है वो जांबाग हो गया है, जिसकी शनाख्त जो है अतर मतीन के नाम से की गई है। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है जो अतर मतीन है समा न्यूज़ के सीनियर प्रोड्यूसर हैं, जो कि इस वक्त शहीद हो गए हैं, जिनकी लाश जो है अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो अतर मतीन है जो मकतूल, वो यहाँ से अब्दुल्ला कॉलेज का रोड इस्तेमाल करते हुए KDA चुरंगी की तरफ आ रहे थे कि नामालूम दो मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग की, जिसके बाद ये फायरिंग करके उनकी कार पर फायरिंग की, डायरेक्टली उनसे लूट मार। अच्छा, ये जो इलाका दिखा रहे हैं ना, मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के सामने कराची की बिपता रखता हूँ। ये वो इलाका है जब थोड़ी सी यहाँ पे बारिश हो जाए तो यहाँ पे इतना पानी खड़ा हो जाता है कि आपकी गाड़ी डूब जाती है। हमारे पास सीवरेज का निज़ाम नहीं, पानी के निकासी का निज़ाम नहीं, और आज इसी सड़क पे हमारे एक बहुत ही अजीज़ सीनियर की जान ले ली गई। हमारे पास सिक्योरिटी का मामला नहीं, कोई इशू नहीं है हमारे पास ज़ुबैर भाई, हमारे पास ना सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजामात हैं, और ये भी देख लेना यहाँ पे गड्ढे भी पड़े हुए हैं, कचरा भी पड़ा हुआ है। ये एक सड़क
कराची के तमाम इदारों का कच्चा चट्टा खोल के रख रही है। और ये जो सड़कों की ख़राबी है ये भी जी हाँ सहूलत पैदा करती है उनको। सहूलत पैदा करती है। सड़क इतनी ख़राब होती है, लोग रफ्तार आहिस्ता करते हैं और वो मोटरसाइकिल सामने लगा के रोकते हैं और वो लूटते हैं। तो ये तो बहुत सारे हुकूक़ की तरह अब जो है ना, जीने का हक़ भी जो है कराची वालों के लिए जो है वो महदूद होता जा रहा है। वो घर से निकलते हैं या घर का दरवाज़ा खोलते हैं और डाकू मौजूद होते हैं सामने, ज़रा सी देर नहीं करते, वो चूकते नहीं है फायरिंग करने से, जान लेने से, कुछ नहीं देखते। वो अभी कुछ दिन पहले का वाक़या है ना, ये 3 दिन का बेचारा दूल्हा, उसको गेट पे उसके मार दिया। एक बच्ची जो अपने बाप के साथ जा रही थी क्रॉस फायर में, वो जान से चली गई। ना छोटे बच्चे महफूज हैं यहाँ पे, ना बेचारे नौबियाता जो लड़के हैं यहाँ पे वो महफूज हैं। औरतों से इस तरह राजनी का वाक़या पेश आ जाता है। और अब अतहर मतीन खान, अतहर मतीन सिर्फ़ एक नाम है, अतहर मतीन रिप्रेजेंट कर रहा है उन तमाम की तमाम कराची की आबादी को कि जो सुबह निकलते हैं, उठते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, टैक्स देते हैं, करते हैं। कराची का एक छोटा सा इलाका कई शहरों से ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन आज भी हम सिक्योरिटी के लिए भीख मांगने पे मजबूर हैं। निशान, थोड़ा सा वॉक थ्रू कीजिएगा, मुझे इस इलाके को दिखाइएगा जहाँ पे आप खड़े हैं, कहाँ पे ये वाक़या पेश आया, देखने वालों को ज़रा दिखाइए। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है कराची के इलाके नॉर्थ नाज़मा कार पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में समा न्यूज़ के जो कि सीनियर प्रोड्यूसर है अतहर मतीन, वो शहीद हो गए थे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, ये वो इलाका है जो कि नॉर्थ नाज़माबाद का बहुत ही पोश इलाका है। इसमें यहाँ पर हर जगह कैमरे मौजूद हैं, लेकिन रात के वक्त यहाँ पर सन्नाटा होता है। लेकिन पुलिस की जानिब से यहाँ पर कहा तो जाता है कि हम पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग करने के बावजूद जो है दिन-दिनाते जो है यहाँ पर मुलजिमान यहाँ पर आते हैं और शहरियों से लूटमार करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती दिखाई देती। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो नॉर्थ नाज़माबाद का जो इलाका है, कोई चंद माह पहले इस इलाके में तमाम तरह पुलिस की जानिब से यहाँ पर कैमरे लगाए गए थे, जिनकी मॉनिटरिंग जो है हैदरी थाने में की जाती है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो शहरी है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जो वाक़या है मेन, ये जो सड़क है, ये केडीए चौरंगी जो है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं आपको, केडीए चौरंगी की तरफ जाती हुई, यानी कि असगर अली शाह से जब आप आएंगे। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत भारी दिन है हम पर, समा फैमिली पर और सहाफ़ती बरादरी पर, कराची के शहरियों पर। अतहर मतीन एक बहुत शरीफ आदमी था और शरीफुल नफ्स आदमी था और मेहनत करने वाला इंसान था। अभी मैंने आईजी सिंध से और चीफ सेक्रेटरी को अभी एक फोन आने से पहले उनसे रिपोर्ट तलब की है कि इस वाक़े की फौरन मुझे रिपोर्ट करें। और एक साफ़ी की शहादत जो है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा खाना है और ये बहुत जुल्म है। और कराची में जो फ़ज़ा बनती जा रही है, मैं समझता हूँ कि कराची दोबारा आग और खून में खेल रहा है। तो कराची सिंध हुकूमत को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं रेंजर से भी बात करूँगा, अब कराची आऊँगा, ताकि कराची की सूरत हाल के बारे में हम कोई बड़ा कदम उठाएं, ताकि इस तरह इंसानी जानों का। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि आप अक्सर सिंध गवर्नमेंट से अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से इंटरेक्ट करते हैं और भेजते रहते हैं, रिपोर्ट लेते रहते हैं, बदले में होता कुछ नहीं है। ये जो रविश है, इसमें कैसे तब्दीली आएगी? ग्रिप भी नहीं रही है। सूबों के हालात में 6 कत्ल हो रहे हैं रोज की, तो फलानी जगह लोगों ने धरना किया हुआ है, फलानी जगह रोक की हुई है। और जब तक सख्त एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी, सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, तो फिर ये सिंध में और ये आग फैलती जाएगी। और मैं समझता हूँ सिंध की हुकूमत को और बल्कि रेंजर्स को बाहर अब आ जाना चाहिए। और रेंजर्स को मैं आऊँगा कराची तो उनसे बात करके कि भाई ये सारे हालात इस तरह तो नहीं चल सकते मुल्क। अच्छा शेख साहब, रेंजर्स भी जो है ना बहुत तवील अरसे से 3 अशरों से कराची में तकरीबन तैनात हैं और इनकी मौजूदगी भी सूरत हाल में किसी बेहतरी का सबब नहीं बन रही है, तो उनको कुछ बकअप करने की ज़रूरत है। क्या समझते हैं आपके कुछ शहरियों की जानें महफूज रहें दंदनाते डाकुओं से? देखें, रेंजर्स को भी फैसला जो होता है वो सूबाई हुकूमत के अंडर होती है, उसके मतहत होती है। रेंजर्स को इख्तियारात ज़्यादा मिलने चाहिए और रेंजर्स को सिंध हुकूमत को इख्तियार देने चाहिए, ताकि अमन अमान, और थानों में भी मेरा ख्याल है रेंजर्स को भेज देना चाहिए, ताकि थानों का भी वो कंट्रोल संभालें और सपोर्ट करें पुलिस के साथ मिलकर, ताकि कराची के हालात बेहतर हो सके। शेख साहब, पुलिस की जानिब से हर बार ये कहा जाता है, सिंध पुलिस या कराची पुलिस
हमारी नफरी कम है, हमारे पास वसाइल नहीं हैं, हमारे पास गाड़ियाँ जदीद नहीं हैं, हमारे पास असलहा जदीद नहीं है। क्या ये तमाम की तमाम तर रीजन जो देते हैं ठीक है? वो तादाद बढ़ाते, हमें ये कहें हम वहाँ रेंजर्स की तादाद दुगनी कर देते। हमारे पास जो इस्लामाबाद में रेंजर्स हैं वो भी भेज सकते हैं, और दूसरी जगहों पे हैं 2-3 कंपनियां और भेज देते हैं। ये हमें रिक्वेस्ट तो करें ना कि और भेज दें, हम और भेज देते हैं, लेकिन इसके लिए सिंध हुकूमत की तरफ से दरखास्त आना जरूरी है। शेख साहब, स्टैट्स की अगर फिगर स्टैट्स की बात करें शायद कम लगें, लेकिन पिछले साल में गालिबन 300-400 बंदा कराची का वो डकैती मज़ामत में मार दिया गया है। 300-400 कम तादाद नहीं है। बड़ा इक़दाम आप कह रहे हैं उठाने जा रहे हैं, वो क्या होने जा रहा है बड़ा इक़दाम, और क्या वाकई अब वक्त आ नहीं गया है कि कोई बड़ा स्टेप ले लें? आपसे मैं इत्तफाक करता हूँ, कराची में बड़ा कदम उठाना होगा, पूरे सिंध में उठाना होगा। और ये फैसला तो आपको पता है कि सूबे के बाद प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं कि सिंध के जो हालात हैं इस पर क्या फैसला किया जाए, लेकिन फैसला करना चाहिए। और रेंजर्स की अगर तादाद बढ़ानी है, अगर एफसी बढ़ानी है, तो हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सर मेरा ख्याल तादाद से ज़्यादा शायद कारकर्दगी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी मौजूदगी से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कराची के लोगों को। दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ बहुत बड़ा शहर है, वहाँ मेरे ख्याल में तादाद से भी फर्क पड़ेगा। अगर पहले ट्रिप जाएं और ट्रांसपोर्ट बेहतर हो तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि हमारे रास्ते में रुकावट जो कानूनी है 18वीं तरमीम के तहत रेंजर्स जो हैं वो सूबे के मतहत हैं, वहाँ पे जो तैनात हैं और पिछले कई सालों से तैनात हैं, और अगर हम लिखें तो हम उसकी तादाद बढ़ाने के लिए तैयार। ठीक है, शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बारह यही गुफ्तगू कर रहे थे कि तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन ज़ुबैर भाई, मेरा ये सवाल है कि ये वही वाली बात, ये रेंजर्स आर्मी बॉर्डर एरियाज़ के लिए शहरों में तो पुलिस का अमल दखल होना चाहिए ना। ये जो डोमेस्टिक जो मामलात हैं सिक्योरिटी, ये तो पुलिस देखेगी ना। फिर तो एक दिन ऐसा है कि फिर आप पुलिसिंग बिल्कुल ही ख़त्म कर दें और शहर में बिठा दें फ़ौज भी, शहर में बिठा दें रेंजर्स भी, तो फिर बॉर्डर कौन संभालेगा? फिर पुलिस की ज़रूरत क्या है? फिर पुलिस के इतनी नफरी, आप मुझे ज़्यादा बेहतर आपको पता है कि कितनी नफरी कहाँ पे लगी हुई है, कितनी नफरी किस मिनिस्टर के साथ है, कितनी नफरी किस सियासी आदमी के साथ है। तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस से आप ये चीज़ें ले लें, तो पुलिस पे मज़ीद बीफअप करनी चाहिए ना चीज़। सबसे जो दिलचस्प बात यह है कि ये जो महकमा दाखिला है, ये वो है जो हमारे जो चैम्पियन वज़ीर आला हैं ख़ुद उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, और ये जो कारकर्दगी के बहुत बड़े चैम्पियन बनते हैं और बार बार ये कहते हैं कि हम सिंध की कारकर्दगी सबसे अच्छी है। जो महकमा खुद उनके अपने पास है पुलिसिंग का, उसका बदतरीन सूरत हाल है इस वक्त। सिंध, अंदरून सिंध के अंदर डाकुओं का राज है, कच्चे के डाकू इनसे संभलते ही नहीं है, पुलिस वाले जाते हैं उनको मार देते हैं और उसके बदले में कोई जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाते। तो जो सर आए दिन के तबादले होते रहते हैं, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनने में तो ये आ रहा होता है कि पता नहीं कितने पुलिस को जो है रिफॉर्म आ गया है, पता नहीं क्या हो गया है पुलिस को, लेकिन फिर रिफॉर्म ये इस सूरत में मिलता है कि इस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर एक ही बात की जाती है कि जी इब्तिदाई तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। बस ये बदकिस्मती है कराची की कि इस तरह से हमारी जानें जा रही हैं, हमारे करीबी लोगों की भी जा रही हैं। और आज हमें कुछ बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि जिन लोगों के घर के, जिनके दोस्त, जिनके भाई, जिनके शौहर जाते हैं तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। तो बहुत ही अलमनाक सूरत हाल है। और ज़ुबैर अंजुम, मसला पता है क्या है? ये भी है कि जब अभी कुछ दिन पहले बल्कि हमारे ब्यूरो ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि इनको पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद अदालत में पेश किया जाता है, तमाम तर मामला होता है, अंदर खाने जो पेशकार हैं वो पैसे लेके किस तरह इनको छुड़वाते हैं, इसका भी हमने पूरा दिखाया था ना सर। तो आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते। ये सिर्फ ये बीमारी जो है ना, ये कोई कहीं दाना नहीं निकला हुआ, ये पूरा कैंसर है और अंदर खाने तक फैला हुआ है। ये प्रोसिक्यूशन का मसला है ना वो, और हर बार ये बात सामने आती है कि ये जो उनके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो रिश्वतें लेते हैं, कमज़ोर चालान बनाते हैं, उसके बाद छूट जाते हैं और उसके बाद फिर बहुत ही मासूम बन के जो है हमारे सूबाई वज़रा ये कहते हैं कि ये तो अदालतें छोड़ देती हैं, हम तो पकड़ के लेके जाते हैं। हालांकि अक्सर वारदातों की जो है ना वीडियोस मौजूद होती हैं एविडेंशियल वैल्यू वाली, मगर वो छूट जाते हैं सारे।
زبیر بھائی 15 دن کے بعد لیول سے ہی یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اوپر تک کے معاملات ٹھیک ہو، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے تو یہی کہا جاتا ہے کہ تحقیقات کا آغاز کر دیا، پھر یہ کہا جاتا ہے جی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے جی پولیس ریفارم آ گیا ہے، اب وارداتیں کم ہو گئی. کون سی وارداتیں کم ہو جاتی ہیں؟ کوئی وارداتیں کم نہیں ہوتی. لوگ اپنے پیاروں کو کھو رہے ہیں، لوگوں کی فیملیز سے ان کے گھر والے ناحق جا رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی بھی یہی کہا گیا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ 1 دن 2 دن 3 دن اس واقعے کے اوپر پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور پھر کوئی بھی بہانہ سامنے آ جاتا ہے، کوئی بھی جو ہے وہ ایکسکیوز سامنے آ جاتا ہے کہ جی اس لیے یہ کیس پرولونگ ہو گیا. کسی کیس کا اگر فیصلہ ہو جائے، کسی چور کو ڈاکو کو پکڑ کے اگر وہ جیل میں لے بھی جائیں تو اس کے اوپر یہ بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سزا کاٹ بھی رہا ہے، وہ اس جیل میں موجود بھی ہے یا وہ اس جیل میں موجود نہیں ہے. یہ دعا منگی کے جو ملزم کی مثال ہمارے بالکل سامنے ہے جی کہ وہ اس کو شاپنگ کرائی جاتی تھی، اس کو ملاقاتیں کرائی جاتی تھیں اور اس دوران وہ آرام سے فرار ہو گیا. شاہ رخ جتوئی کے ساتھ بھی کا معاملہ بھی یہی ہے. وہ 2020 مئی 2020 سے وہ ایک ہاسپٹل میں اوپر ایک چھوٹے سے نجی پرائیویٹ ہسپتال میں جو اپنے ہوٹل کی طرح جو ہے وہ رہ رہا تھا. تو پولیس کا تو یہ ہے معاملہ یہاں پر. اور وہ اتنے بھیانک مناظر ہیں کہ جہاں پہ وقت کا قاضی بیٹھ کے وہاں عدالت کو کہہ رہا ہے، وہاں پولیس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ فری کیسے گھوم رہا ہے، اور وہ شاہ رخ جتوئی چیف جسٹس کے سامنے بھی مسکرا رہا تھا. میرے خیال سے وہ مسکراہٹ ہی سم اپ کر دیتی ہے. یاسر کیونکہ موجود ہیں اس گاڑی کے پاس. یاسر تھوڑا سا کیمرہ پین کر کے مجھے اس گاڑی کی سچویشن دکھائیے گا کہ کہاں سے فائر ہوا ہے اور جو سامنے جو ہٹ کیا ہے اطہر بھائی شہید نے ان چوروں کو، ڈکیتوں کو، وہ بھی مجھے دکھائیے گا. جی فیصل، بالکل میں اسی گاڑی کے بالکل ساتھ ہوں جو کہ ہمارے ہر دل عزیز اطہر متین صاحب کی تھی، اطہر بھائی کی تھی. یہ دیکھیں یہ جو بمپر ہے یہ ٹوٹ کے وہاں گر چکا ہے اور یہ روڈ جو بمپر کی ہے وہ ٹوٹ گئی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے موٹر سائیکل کو ہٹ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ گاڑی کا بھی نقصان ہوا ہے. اس کے بعد جب ملزمان کو ہٹ کیا، ملزمان گرے، ملزمان نے اٹھنے کے بعد فائر کیا. یہ ون اسکرین کے اوپر گولی کا نشان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میرے کیمرمین فرحان یوسف آپ کو دکھا رہے ہو تو یہ یہاں پہ سے گولی جو ہے وہ شیشے کو کراس کرتی ہوئی اطہر متین بھائی کے لگی، جس سے ان کی جان گئی ہے. وہ جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. یہ گاڑی ان کی تھی جب وہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، جب وہ یہ گاڑی چلا رہے تھے، اپنے بچوں کو اسکول سے چھوڑ کر واپس اپنے گھر کے جانب جا رہے تھے. اگر میں آپ کو بات کروں، جیسا کہ ہمارے بیورو چیف زبیر انجم صاحب نے بتایا کہ پولیس کی نفری بڑھانے کی نہیں بلکہ ان کی پرفارمنس بڑھانے کی ضرورت ہے. ایسا ہی ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے نارتھ نازم آباد تھانہ، جہاں جس تھانے کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، اسی تھانے کی حدود میں انہوں نے پورا روڈ بند کر دیا. صرف ایک اہلکار کے بیٹے کی شادی کی وجہ سے پورا کاروبار بند کر دیا تھا، صرف ان کی سیکیورٹی دینے کے لیے کہ یہاں سے جب ان کے مہمان جائیں گے تو ان کی سیکیورٹی ہونی چاہیے، ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اگر میرے کیمرامین فرحان یوسف آپ کو اگر اس جانب دکھائیں تو یہ وہ جہاں اب سے کچھ ماہ پہلے ہم نے اسٹنگ آپریشن کیا. یہاں نارتھ نازم آباد تھانے کے اہلکار جو ہے وہ لوگوں سے بھتہ وصول کر رہے تھے. جی بالکل میں اس کو بھتہ کہوں گا، بھتہ وصول کر رہے تھے، لوگوں سے آنے جانے والوں سے رشوت وصول کر رہے تھے. اس پہ ہم نے اسٹنگ آپریشن کیا، ان کو بے نقاب کیا، جس میں انہوں نے سما کے اسکرین پر، سما کے مائک پر انہوں نے ہم سے معافی بھی مانگی کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا. جب پولیس اہلکار، تھانے کے اہلکار رات گئے دن دہاڑے لوگوں سے پیسے وصول کریں گے تو ہمارے اسی طرح بہادر صحافی، ہمارے صحافی بھائی اسی طرح سے شہید ہوتے رہیں گے، اسی طرح سے ان کی جانیں ضائع ہوتی رہیں گی، کیونکہ ہم صحافی اپنا کام بخوبی نبھا رہے ہوتے ہیں. مگر جو پولیس اہلکار ہیں ان میں سے بہت سے ایسے اہلکار ہیں جو کہ روڈوں پہ کھڑے ہو کے صرف رشوت بٹورتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، ناکے لگاتے ہیں. اگر یہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اطہر بھائی کی گاڑی ہے اور یہ ون اسکرین ہے جہاں ایک گولی لگی ہے اور وہ گولی اطہر بھائی کی جان لیوا ثابت ہوئی ہے. جی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور اس شہر کی پولیس کو کس گلی میں کس گھر کی چھت پڑ رہی ہے یہ معلوم ہوتا ہے، کہاں بجری کا ٹرک گر رہا ہے یہ معلوم ہوتا ہے، کہاں شادی ہال میں رات کے 10 بجے تک شادی چل رہی ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے. انہیں نہیں معلوم ہوتا تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ فائرنگ کر کے چور فرار کہاں ہوئے ہیں. نہیں معلوم ہوتا تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ڈکیت جو ہیں
ان کا سرکٹ کہاں چل رہا ہے. اور اب تو یہ شہر کراچی والوں کی قسمت ہو گئی ہے کہ جہاں پہ اس طریقے کا واقعہ پیش آتا ہے اور شہر کے مختلف پاکٹس میں اس طرح کے ریکٹس چل رہے ہیں. کئی بار ان کو بے نقاب کیا ہے, کئی بار ان کا پردہ فاش کیا ہے, لیکن اس سب کے باوجود آخر میں کہنے کو یہی رہ جاتا ہے, سننے کو یہی ملتا ہے کہ گرفتار ضرور ہوئے, پکڑ کے عدالت میں پیش کیا, لیکن وہاں سے چھوٹ گئے. لیکن اس سب کے بیچ ہوا یہ ہے کہ سما فیملی سے, صحافی برادری سے ایک بہت ہی ہونہار, ایک بہت ہی جید, ایک بہت ہی محنت کرنے والا, ایک بہت ہی ملنسار, بہت ہی شفیق اور بہت ہی ماہر کونا مشق صحافی, ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہمیں سکھانے والا شخص اطہر متین اب دنیا میں نہیں ہے. اطہر بھائی کے وہ میسیجز اب بارہا یاد آ رہے ہیں جو وہ کہتے تھے کہ آج تھوڑا سا میں لیٹ ہو جاؤں گا کیونکہ مجھے اپنی والدہ کی دوا کے لیے تھوڑا سا میں لیٹ ہو جاؤں گا. کسی کے پیارے تھے, کسی فیملی کا حصہ, آج وہ ہم میں نہیں ہے. ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم یہ تمام تر چیزیں لفظوں میں کیسے بیان کریں. ہمارے الفاظ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں. اس پر صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سما فیملی کو اور ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمت دے کے ہم یہ سمجھ سکیں کہ اب وہ ہم میں نہیں رہے. یہاں ایک بریک لیتے ہیں.